Today we are gathered here for the lecture on Nobel Prize in Physics, which is organized on the second day of Nobel Laureate Lecture Series 2024, enlightening the stories of innovate research. On this occasion, on behalf of Innovation Cell, I, Madhuri Londe, heartily welcome our Principal, Dr. K.G. Kanade Sir, our Vice Principal, Dr. Kiran Chaudhary Sir, Vice Principal, Dr. Neha Borse Ma'am, all HODs, teachers, and our IQAC coordinator, Professor Sachin Chavan Sir, and my dear students. I am sure today's lecture will be very beneficial to all of you, which highlights the important concepts of artificial intelligence and machine learning, which is the most interesting and useful topic in today's era. Now I would like to request Professor Sheetal Alhat ma'am to start her session. Professor Sheetal Allat ma'am from Computer Science Department. She is working here from the last 17 years. And madam teach all the subjects in computer science, especially the artificial intelligence is the most interesting topic, and ma'am take the AI and machine learning. So and Professor Aparna Wable ma'am, she is from Junior Science Department, and ma'am subject is physics. So now I would like to request Sheetal ma'am to start her session. Thank you, Madhuri ma'am. Good morning, all of you. Respected dais, the dignitaries sitting on the dais. First of all, I, Professor Sheetal Allat, would like to welcome you in the Nobel Laureates lecture series. Topic is enlightening the stories of innovation research. From yesterday we have started with this series. So today is the second day, and second day we have to see the Nobel Prize in Physics. Okay, so first of all, I will tell you about what is actually the artificial intelligence and what is the machine learning, and then madam will briefly tell about what is the use of physics in this artificial intelligence and machine learning. So before going to the actual topic, first of all, just within 2 minutes I will tell what is actually the Nobel Prize. So Nobel Prize is an international award that is recognized the outstanding achievement in a number of fields like physics, chemistry, medicine, literature, peace and economic science. The Nobel Prize is widely considered one of the most prestigious award. The purpose of this Nobel Prize is that is established by the Alfred Nobel, a Swedish inventor, interpreter and the businessman, to recognize the discoveries that have been benefited to the humanity. So next. So this Nobel Prize has been started with the 30th December 1896. That is from the 5th anniversary of Nobel's death. Okay, so this is just in short I have to, because yesterday you have heard about all these things. So today we are actually going for our today's topic. Next. So in this year, the Nobel Prize in Physics in the year 2024 has been awarded to the John J. Hopfield and Mr. Geoffrey E. Hinton. So actually this Nobel Prize has been given or awarded for the physics, but actually the subject of this is these two persons is artificial neural network, that is ANN, and the machine learning. So these will be beneficial from physics to biology, finance, medicines and chart, that is artificial intelligence, and many other applications that is developed by the human beings. Next. So first of all we will see the contribution of these two scientists, and after that we will go to actual AI. So first of all we will see the contribution of the scientist Mr. John Hopfield. So what is the contribution of him? So what he had did, that they had developed a network, that is what Hopfield network. It is known by his name, that is Hopfield network.
This network is a type of recurrent neural network. That is what? RNN. This is a part of ANN. That is artificial neural network. आता तुम्हाला थोडंसं हे थोडं जड जाईल म्हणजे ऐकायला. थोडं जसं जसं मी पुढे तुम्हाला सांगेल की व्हॉट इज ॲक्च्युली द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे, त्यानंतर तुम्ही हे व्यवस्थित तुम्हाला समजेल. तर सुरुवातीला फक्त मी तुम्हाला जस्ट आणि त्यांचं इन्व्हेन्शन काय आहे ते सांगणार आहे आणि त्यानंतर ॲक्च्युअल आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पाहणार आहोत. सो he has developed a network that is a type of recurrent neural network, that is RNN, that is a part of ANN, that is artificial neural network and the artificial intelligence. What is actually this? In 1980s he has developed the pattern, that is a binary pattern. As the computer science students are sitting here, we know that everything is in computer is in the form of binary. Binary means what? 2. 2 means what? Zeros and ones. Whatever you are typing on the from the keyboard, that will be converted into the binary form. So first of all, in 1980, what the binary patterns, that is in the form of zeros and ones across a network of artificial nodes, that is he has developed the artificial neurons in 1980. Okay, then a key feature of this network is what? Associative memory. What is this associative memory? That is allows to retrieve the complete information from the incomplete and distorted inputs. Means what? Similar to the human beings or human brains recalls the memory when triggered by the familiar scenes. What is the meaning of this associative memory? For example, you are sitting in the exam and you are not getting the answer of that particular question, but at that time you will remind that particular scene at the, whenever you are studying, at that time you have seen the particular scene, you will remind that scene and you will got the answer. This is called as a human psychology. म्हणजे ही ह्युमन सायकोलॉजी आहे की असोसिएटिव्ह मेमरी म्हणजे काय. ॲक्च्युली तुम्हाला कळलं पाहिजे की त्यांची डेव्हलपमेंट काय आहे की आपण वी आर द ह्युमन बिंग, वी आर हॅव्हिंग द इनबॉर्न मेमरी. आपल्याकडे स्वतःकडे इनबॉर्न मेमरी आहे. असोसिएटिव्ह मेमरी म्हणजे काय त्यातली, तर आपण एखादी पाहता, सपोज तुम्ही अभ्यास करताय, ओके, अभ्यास करताना तुम्ही एखादा टॉपिक, सपोज एखादी डेफिनेशन तुम्ही पाठ केली आणि नंतर वेन यू आर अपेअरिंग फॉर द एक्झाम यू डोंट नो दॅट डेफिनेशन, बट ती डेफिनेशन पाठ करताना तुमच्यासमोर एखादी वस्तू आहे, सपोज टेक द एक्झाम्पल की घड्याळ आहे, किंवा तुमच्यासमोर आता मोस्ट ऑफली तुमच्यासमोर मोबाईल असतो, तर टेक द एक्झाम्पल तुमच्यासमोर मोबाईल आहे, तर मोबाईल तो मोबाईल आहे, तर तो मोबाईल जर तुम्हाला आठवला त्यावेळेस, तर मग काय होणार आहे की तुम्ही ते इझिली तुम्ही ज्यावेळेस तुम्हाला तो क्वेश्चन आठवणार नाही आहे, तर त्यावेळेस तुम्ही तो सीन पर्टिक्युलर तुम्हाला आठवेल आणि तुम्हाला त्या असोसिएटिव्ह मेमरीने तुम्हाला त्या क्वेश्चनचं आन्सर पण लिहिता येईल. दॅट इज व्हॉट असोसिएटिव्ह मेमरी. देन नेक्स्ट, प्लीज फॉर द बॅक साईड. Okay, so the next, that is what the Hopewell network is based on the Hebbian learning. What is this Hebbian learning? This is what repetition interaction means. Whatever things we are repeating, that will be strengthen our neurons. As our FY BSc CS students are sitting here, I always told you while teaching the C programming, repeat this definition, repeat this definition. Why? Because our neurons will be strengthened and you will be easily understand that, as well as your memory will be easily captured. For example, mantras, okay. In our Hindu Shastra, we are chanting the mantras, okay. That is the example of this neurophysiology. That is what Hebbian learning. Okay, so in this by this drawing the parallel atomic behavior, Hopewell used the statistical physics that is used for the pattern recognition and the noise reductions. Okay, so pattern recognition means I will give the many example of the pattern recognition afterward, but the simple example I will give you on the mobile. You will keep the password or you will keep the patterns for that, okay, so that your mobile will get the password or it will get the protected authentication use of your mobile. That is what pattern recognition. So what is the impact of this Hopewell network? That Hopewell model system has been used to
solve the computational tasks, complete patterns, and improve the image processing. So this is about the contribution of John Hopfield. आता पाहताना आपल्याला हे खूप साधं वाटते, पण विचार करा की आपला ह्युमन ब्रेनचा आपण फक्त 1% यूज करतोय. ओके, आपण 99% म्हणजे बरेच सायंटिस्टने सांगितलेलं आहे की आपण फक्त ओनली वी आर युझिंग द 1%. आणि आपल्याला ही इनबॉर्न आहे, पण ही डेव्हलप करण्यासाठी मशीनला ही सगळी मेमरी ॲलोकेट करण्यासाठी त्याच्यामागे खूप मोठी प्रोसेसिंग आहे. त्यानंतर आपण थोडक्यात ती प्रोसेसिंग पुढे पाहणार आहोत. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट होपफील्ड नेटवर्क्स. द नेक्स्ट that is what is the contribution of Mr. Geoffrey Hinton. Okay, so Geoffrey Hinton is a father of AI who has started with the AI technology, that is what artificial intelligence technology. So what they had used that by using this Hopfield network as a foundation for a new network that uses a different method like a Boltzmann machine. Okay, by using this Hopfield network he has created the Boltzmann machine. This is used to recognize the characteristics of element in the given type of data. Hinton used the tools from the statistical physics, the science system built from the many similar components. The machine is trained by the feeding example that is very likely to arise the machine is run. This is a very important part that is developed by the Mr. Geoffrey Hinton. That is what machine is trained by the human beings. This is a part of machine learning. See, machine is trained by the human being. Means there is suppose we are training to the machine, then machine will do their work by selves. There is no need of human beings. That is actually this invention. Okay. Then this Boltzmann machine can be used to classify the images to create new examples of the type of pattern it was trained. We are training to the machine. Okay, this is a type of supervised learning. Okay, आपल्याला नंतर type of learning पाहिजे, त्यात आपण हे डिटेल मध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. The next, what is the connection to the फिजिक्स. म्हणजे आता फिजिक्स बरोबर ह्याचं काय कनेक्शन आहे, म्हणजे तुमच्यासारखेच मी सुद्धा ज्यावेळेस सरांनी मला फर्स्ट टाइम सांगितलं की वी हॅव टू अरेंज द लेक्चर सिरीज अँड यू हॅव टू गिव्ह द लेक्चर ऑन द फिजिक्स, तर मला पण हे कन्फ्युजन होतं की म्हणजे फिजिक्स जर असेल तर मग फिजिक्स माझा सब्जेक्ट नाही, माझा सब्जेक्ट कम्प्युटर सायन्स आहे, मग ह्याचं कनेक्शन काय आहे. सो what is the connection between physics? That Hopfield paper reference the concept of spin glass. Okay, Hopfield network मध्ये concept आहे, that is what spin glass, a material in which this disorder magnetic particles head to the complex interaction. Hinton and his co-authors drew a statistical mechanics, a field of physics that uses statistics to describe the behavior of that particular practical. This is a part of physics. Later on madam will briefly tell on that. Okay, so next, so then now we are continuing with our actual today's topic, that is what AI and machine learning. So what is the long form of AI? Can anybody tell me? Artificial intelligence. Very good. Our lecture should not be a one-way communication, it always should be two-way communication. Okay, so AI is what? Artificial intelligence. Then what do you think about the artificial intelligence? तुम्हाला माहिती आहे का artificial intelligence काय आहे? कोणी सांगू शकतं का what is artificial intelligence? Anybody? It may be a wrong, it may be a correct, no problem, we are not giving any marks. Artificial intelligence. What is the meaning of artificial? Next. What is the meaning of artificial? Artificial means what? Man-made. Very good. Artificial means what? Man-made. That is not by default. It is man-made. Okay. See, we are the human beings. We are having the inborn memory. Okay. मी तुम्हाला आता म्हटलं 2 + 2. What is the answer? तुम्ही कसं सांगितलं हे आन्सर? आपल्या मेमरीमध्ये ते फीड झाले ना की 2 + 2, दिस इज ॲडिशन, प्लस इज ऑपरेटर, वी हॅव टू डू द ॲड. बट सपोज दिस इज अ कम्प्युटर अँड आय एम सेइंग द कम्प्युटर प्लीज गिव्ह मी द आय एम स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ द कम्प्युटर अँड आय एम सेइंग प्लीज गिव्ह मी द ॲडिशन ऑफ 2 + 2. विल दॅट कम्प्युटर विल गिव्ह मी द ॲडिशन? नो. When that computer will give me the addition? Whenever I will put that particular intelligence in that computer system, then that computer will give me that particular answer. So what is an artificial intelligence?
Artificial intelligence is the development of the computer system that are able to perform tasks that would require human intelligence. We are artificially giving the intelligence to the machine like a human. We are the intelligent. We are the humans are the intelligence. Machine is not having the intelligence. We are giving that intelligence by using the programming and different technique to particular that machine that will be behave like a human, that will be think like a human. That is called as what? Artificial intelligence. The name itself gives a meaning. Artificial. This is not given by the God. It's not a by-born. We are giving that particular intelligence to the machine. That is what? Artificial intelligence. Then what are the human things that we can do by using this artificial machine? That is, first of all, we will understand that particular problem. Then we will give the reasoning for particular problem. We will learn that problem. We will solve that problem, and then effective communication will be done by using this artificial intelligence. The science and engineering of making our intelligence machine, especially the intelligent computer program. ओके, फक्त इथं आपल्याला म्हणजे नुसतं कम्प्युटर सायन्स यूज करून चालणार नाही. दे शुड बी व्हॉट? इंजिनिअरिंग. Okay, it's a embedded programming. Okay, as a computer graduate you must know what is embedded programming. This is not just a software. We have to use what? Hardware. What is embedded programming? It's a combination of hardware plus software. Okay, that is what? Embedded programming. And artificial intelligence is not just a software programming. It is a combination of engineering also. We have to use the engineering concept also. So the example of this what? Visual perception, then speech recognition, then decision making and ट्रान्सलेशन बिटवीन लँग्वेज. तर आता यातलं स्पीच रेकग्नायझेशनचं मी तुम्हाला सांगते की आत्ता सर याच्या आधी आपण व्हिडिओ लावला होता कॉलेजचा. तर तो व्हिडिओ क्रिएट करताना जो त्याला आवाज आपण असाइन केलेला आहे तो कुठल्याही ह्युमन बिंगचा नाही. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तो यूज करून आपण आवाज तिथे काय केलेला आहे? दिलेला आहे. That is an example of what? Speech recognition. There are so many examples of this. Okay, next. So real life AI examples now we have to see. That is, first one is what? Self-driving cars. As we know, there is no need of drivers. Automatic car will be driven. That is what? Self-driver car. Then Boston Dynamics. So Boston Dynamic, what is the Boston Dynamic? These are the company, Boston Dynamic, who's creating the particular robots to do the heavy works that will be not done by the human beings. Then next, navigation system. As we know, without map we are not going anywhere. आपल्याला माहिती की आपल्याला मोबाईलमध्ये कुठं जायचं म्हटलं तर आपल्याला कोणाला काहीच विचारायची गरज नाही. आपण मॅप लावतो. मॅप लावला की आपण आहे का तिथे मध्ये काय ह्युमन इंटरॅक्शन? आपल्याला ह्युमनची गरज. एकदा का मॅप आपण स्टार्ट केला तर पूर्ण आपल्याला 2 तासाचा रोड असेल, 10 तासाचा असेल, पूर्ण मॅप आपल्याला काय करत असतो? डायरेक्ट करत असतो. दॅट इज व्हॉट? नॅव्हिगेशन सिस्टीम. The next, ASIMO. This is a robot that will be humanoid robot created by the Honda in 2002. The next is chatbots. Can anybody tell me what is chatbots? आपण यूज करतो ते chatbots. काय असतं chatbots? पीजी, आता आमच्या तिथं पीजीच्या मुलांना chatbotचे प्रोजेक्ट असतात. Can anybody tell me what is chatbot? Okay, I will tell you. What is chatbot? Suppose we are going to any website. तुम्ही एखाद्या वेबसाईटवरती गेला. ओके, सो वी आर एंटरिंग आवर नेम अँड दॅट विल गिव्ह द रिस्पॉन्स. हॅलो, हाव आर यू? व्हॉट काइंड ऑफ हेल्प आय कॅन डू फॉर यू? ओके, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट? चॅटबॉट. Okay, there is no human interaction. Machine is giving to reply to us. That is what? Chatbot. Chatbot that is used for the chatting purpose. Okay, we will chat with that particular website by using this chatbot. Okay. Then next, human versus computer games. This is your topic. माझ्यापेक्षा तुम्ही हे चांगल्या पद्धतीने सांगू शकता. Human versus computer games. You are playing so many games. Okay, and in that human versus computer games. बऱ्याच वेळा तर आपल्याला कॉम्प्युटरच हरवत असतो. बरोबर आहे ना? माझ्यापेक्षा गेम्स तर तुम्ही जास्त सांगू शकता. फायर, कुठली गेम आहे ती? फ्री फायर, पबजी. Okay, these are the example of all these things. Okay, and there are many more to tell. Next. Okay, so we have seen AI. AI means what? We are giving artificial intelligence. We are giving the artificial intelligence to the machine. That is called as what? AI. Then what is the machine learning?
Actually, machine learning is what? It is an application of artificial intelligence that gives machine the ability to learn and improve without the help of humans और न्यू प्रोग्रामिंग. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये तरी तयार करताना आधी आपल्याला ह्युमन बिंग्स लागतात की त्यांनी ती तयार करायची. पण मशीन लर्निंगला काय, एकदा का आपण पॅटर्न दिले, एकदा का आपण ट्रेनिंग दिली, तर त्यांनी स्वतः पुढचं तयार करायचं. दॅट इज व्हॉट मशीन लर्निंग. मशीन विल लर्न इट्स बाय सेल्फ. दॅट इज व्हॉट मशीन लर्निंग. व्हॉट दे हॅव गिवन द नेम मशीन learning. Machine will learn on the own. That is what machine learning. So here they have given that is a practical actual definition. That is Herbert Simon. What definition he has given? Learning is any process by which system improves performance from the experience. ती मशीन त्या एक्सपिरियन्स वरनं स्वतः लर्न होणार आहे. तिला काही शिकवायची गरज लागली नाही पाहिजे. ओके, जसं आम्ही तुम्हाला एखादी गोष्ट सांगितली तर तुम्हाला ती पटकन कळत नाही, तुम्हाला सांगितलं अभ्यास करा तर तुम्ही करत नाही, मग परीक्षेला काय होतं, फेल होता. पण तो एक्सपिरियन्स आल्यानंतर नेक्स्ट टॉपिकला तुम्ही काय होतं, त्या विषयाचा जास्त अभ्यास करायला लागतं. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट एक्सपिरियन्स लर्निंग. ओके, द सेम ॲज वी आर ह्युमन, वी आर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपिरियन्स. द सेम वी आर गिविंग एक्सपिरियन्स टू द मशीन and that machine will learn by self. Okay, so in computer language the definition of machine learning is what? That is, it improves the performance, that is P, at the some task, that is T, with the experience E, that is what? PTE. P means performance. Okay, that we have to improve the performance by how? By using the some task and by using with the some experience, that is what? E. Next. Okay, सो आता इथे कम्प्युटरची मुलं आहेत, आपल्याला माहिती आहे, किंवा आता 11वी-12वीला पण आहे IT, सगळ्यांना माहिती आहे की व्हॉट ॲक्च्युली द प्रोग्रामिंग. वी हॅव टू गिव्ह द डेटा, we have to write the program, means we have to give the input, then process, then we will get the output. Okay, this is a normal process we have seen. First year student, we have seen this. That is, we have to give the input, then it will do the process, and then we will get the output. Means we have to give the data program. We are writing the programming for that, and which is given to the processor, that is computer, and it will give the output. This is a traditional programming. But what is a machine learning? We are giving the data, we are giving the output, and we are saying machine please do program for us. Okay, this is the difference between traditional, आपण जे आता प्रोग्रामिंग करतोय ती प्रोग्रामिंग आणि मशीन लर्निंग मध्ये हा बेसिक डिफरन्स आहे. हा लक्षात घ्या, हा महत्त्वाचा आहे की आतापर्यंत तुम्ही आता जे करताय FY ला SY ला वगैरे, आपण आतापर्यंत तुम्हाला FY SY ला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नाही, तर तो पण आपण काय करतोय, ट्रॅडिशनल प्रोग्रामिंग करतोय. फॉर एक्झाम्पल, टेक द एक्झाम्पल ऑफ C programming. We are writing the code by using the C editor, we are compiling that code and we are running that code and we will get the output. The same process we are doing for the DS and Java, all this thing. But what artificial intelligence or what machine learning is telling us, we have to write the data, we have to give the output, and that machine will do the program for us. Okay, we are not making the output. Okay, see, whatever computer is what computer जेव्हा आपण बेसिक शिकतो तर त्यावेळेस आपण काय शिकतो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ओके, म्हणजे इनपुट दिला तर प्रोसेस होईल, प्रोसेस दिला तर आउटपुट होईल. दिस इज अ ट्रॅडिशनल. हे पूर्वीचं. आता काय आहे, तुम्ही डेटा द्या, तुम्हाला आउटपुट कसं पाहिजे तो तिथे सांगायचं आहे. दॅट विल मेक द प्रोग्राम फॉर यू. दॅट इज व्हॉट मशीन लर्निंग. ओके, देन व्हेन डू वी यूज द मशीन लर्निंग? So ML is used when the human expertise does not exist. जिथे कुठलेही ह्युमन नसतात. फॉर एक्झाम्पल, नॅव्हिगेटिंग ऑन द मार्स. ओके, the next, humans can't explain their experience, speech recognition. Okay, at that time you are using what? Machine learning. Then models must be customized. एखादं पर्सनल मेडिसिन आपल्याला करायचे बायोलॉजीच्या कन्सेप्टमध्ये किंवा फार्मास्युटिकल ह्याच्यामध्ये पण आपण मशीन लर्निंग यूज करतोय. नेक्स्ट, मॉडेल्स आर बेस्ड ऑन ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा, दॅट इज जिओमिक्स. ओके, ह्याच्यामध्ये पण आपल्याला मशीन लर्निंग काय करायचं आहे, यूज करायचं आहे. नेक्स्ट, so this is the simple example here we have mentioned. That is what, suppose I have given you this table and I will say please recognize which is the 2 which will create the 2. It is very hard to, आपल्याला लक्षात येईल का पटकन की ह्यातला 2 कुठला आहे तो रेक्टिनाइज करायचा, but machine will do, machine will rectify it very easily. Okay, so that boxes, okay, I have made that boxes that will create the 2. Next. Okay,
So some more examples of tasks that are based on solved by using a learning algorithm. पहा हे आता अल्गोरिदमचा कन्सेप्ट आला म्हणून सांगते. आपण ज्यावेळेस लँग्वेज शिकतो तर त्यावेळेस वी आर द फर्स्ट कन्सेप्ट वी आर टीचिंग टू दॅट इज वॉट अल्गोरिदम. अल्गोरिदम इज वॉट इट इज अ सिक्वेन्स ऑफ स्टेप्स दॅट इज यूज टू परफॉर्म अ पर्टिक्युलर टास्क. विदाउट दॅट दिस अल्गोरिदम सी असं हे काय ऑटोमॅटिक होणार नाही आहे. For this particular we having the different type of algorithms and we have to use that algorithm for this machine learning as well as for the AI. नाहीतर असं आपण मशीन पुढे थांबलो आणि मशीनला म्हटलं की चला मला हे करून द्या मला ते करू. इट्स नॉट लाईक दॅट. आपल्याला त्याच्यासाठी अल्गोरिदम काही यूज करायचे आहेत आणि त्या अल्गोरिदमचा यूज करून आपण प्रोग्राम डेव्हलप करणार आहोत आणि इंजिनिअरिंगचा यूज करून आपण एम्बेडेड सिस्टीम तयार करणार आहोत. इट्स नॉट जस्ट अ प्रोग्रामिंग. ओके. So this is used for recognizing the pattern. So what is recognizing the pattern? Facial identifies of facial expression. Okay. तर याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय की आता सपोज आता आपल्या कॉलेजमध्ये पहा एक्झाम्पल सांगते की टीचर्स आहोत आम्ही टीचर्स कॉलेजला आलो की खाली तुम्हाला प्रिन्सिपल सरांच्या इथे एक मशीन लावलेलं दिसेल ना फेस रीडरची. तिथं प्रत्येक टीचर जर जाईल त्यावेळेस फेस दाखवल्यानंतर आमचं काय होतं असं तिथं इन होतं असं. म्हणजे बऱ्याच कंपनींमध्ये हे वापरलं जातं. किंवा आपण बारकोड असतो आपल्या आय कार्डला तुमच्या आय कार्डला बारकोड आहे. ओके. तर ते दाखवल्यानंतर काय होणार आहे तिथे की आपल्या मशीन म्हणजे तुम्हाला काय होणार आहे तुम्ही आयडेंटिफाय होणार आहे की यू आर द व्हॅलिड पर्सन यू आर द ऑथेंटिकेटेड पर्सन. ओके. आता हे बारकोडचं फेसमध्ये येत नाही. फेसमध्ये काय येतं फक्त फेस तुमचा फेसवरनं तुम्हाला फाइंड आउट केलं जातं. ओके. सपोज आय हॅव नॉट गिवन द प्रॉपर फेस की सपोज आता मला तिथे लॉग इन करायचं माझ्याऐवजी तुम्ही तिथे लॉग इन केलं तर होणार आहे का ते it will not work because it is depend on the patterns. Okay. Particular recognize pattern करायला लागतात. recognize the patterns memory मध्ये associative memory मध्ये काय होत असतो स्टोअर होत असतो. that is what facial identifies or the facial expression. then handwritten or a spoken words. आपण एखाद्याला हँड रायटिंग वरनं किंवा स्पोकन वर्ड्स पण काय करू शकतो फाइंड आउट करू शकतो. देन मेडिकल इमेजेस. ओके. दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ वॉट रेकग्नाइजिंग पॅटर्न्स. देन नेक्स्ट जनरेटिंग पॅटर्न इज वॉट जनरेटिंग द इमेजेस और द मोशन सिक्वेन्सेस. Then recognize the anomalies. Anomalies means what is this what we can say it is a we can say this is used for the authentication. Means it's there we are entering the valid credit card. म्हणजे तुम्ही एखादं valid credit card टाकताय का पासवर्ड व्यवस्थित टाकताय का that for this we are using the recognize and anomalies and prediction. That is what in prediction means what in the future stock prices or currency stock market मध्ये share market मध्ये सुद्धा machine learning we are using the machine learning. So here there are some sample applications I have mentioned. That is web search, computational biology, in finance, in e-commerce, in space exploration, in robotic, in information extraction, in social network, in debugging software. We are using what? Machine learning. Next. So this is the example of automatic cars that is Nevada made. It's legal for automatic car that is driven on June 2021 as a 2013 four state Nevada, Florida, California, Michigan has legalized this automation car. म्हणजे तुम्हाला एक मी फक्त एक्झाम्पल तिथे दाखवलेलं आहे. नेक्स्ट. So this example see carefully. So machine learning, this is a concept of actually the DIP, that is digital image processing. So that is also under the machine learning. Okay. So at the last there is an input image. Okay. The woman that is input image. Okay. So first of all how it will be converted. Okay. So these are the layers that are the neural network is spread over the multiple layers. This side you have seen what multiple layers. Okay. One by one layer. Okay. Then where each layer corresponding to the nearest layer. प्रत्येक लेअर हा एकमेकांवरती काय आहे डिपेंड आहे करस्पॉन्ड आहे. ठीक आहे. फाइंडिंग आउट द सिमिलर एजेस अँड देन मेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट पार्ट. म्हणजे असं कुठलाही लेअर फक्त तिथं मॅच होत नाही. आपल्याला करस्पॉन्डिंग इमेजेस फाइंड आउट करून तिथे काय करायचं असतं मॅचिंग करायचं असतं. सेव्हरल ऑब्जेक्ट पार्ट देन कंबाईन टू अ फिमेल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल. सेव्हरल ऑब्जेक्ट आपल्याला कलेक्ट करून तिथे काय होणार आहे आपल्याला फिमेल ऑब्जेक्टचं ते मॉड्यूल तयार होणार आहे. ते कसं डायग्रॅमॅटिकली तिथे दाखवलेलं आहे पहा. सो दिस साइड दीज आर ऑल द लेयर्स
and then first of all it will, that image will be, by using the coding it will convert it into the pixels. Okay, after that it will convert it to what, edges. It will create the edges. Flow कसा आहे, from down to top, not from top to down, it's from down to top. First is the pixel, then it is the edges, then object part, that is what combination of that particular edges, and lastly it will create what, object model. आपण ह्या जे फेशियल ट्रीटमेंट घेतो तर ह्या DIPचा यूज करून आपण जे लेझर स्क्रीनिंग वगैरे यूज करतो किंवा ह्या बऱ्याच गोष्टी आता फेशियल ट्रीटमेंटमध्ये आलेल्या आहेत, ते सगळं ह्याच्यामध्ये आपण मशीन लर्निंगचा यूज करून हे फाइंड आउट करू शकतो. किंवा इवन आता ह्याच्यामध्ये मेडिकल फील्डमध्ये पण जे डिफरंट टाईप ऑफ आपण ऑपरेशन्स असतील किंवा बऱ्याच गोष्टी आहेत की जिथे आपण काय यूज करतोय, मशीन लर्निंग यूज करतोय. नेक्स्ट. So this is also the same, that is whatever the in depth I have shown you, that is the learning of this object part. And the next, so next concept, that is what, deep learning. मशीन लर्निंगचा सबसेट आहे डीप लर्निंग. आत्ताच्या जास्त वापरतात डीप लर्निंग. मी डायरेक्ट डीप लर्निंगकडे आले नाही, कारण तुम्हाला आधी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पाहिजे, माहिती पाहिजे, नंतर मशीन लर्निंग, आणि नंतर काय आहे, डीप लर्निंग. सो व्हॉट इज अ डीप लर्निंग? डीप लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग that uses artificial neural networking to teach computer to learn and make the decision from the data. आपण आत्तापर्यंत काय करतोय, कॉम्प्युटरला सांगतो इनपुट घे आणि आउटपुट दे. आता तसं नाही. डीप लर्निंगमध्ये काय करायचं आहे, आपल्याला कॉम्प्युटरला शिकवायचं आहे. काय शिकवायचं आहे, लर्न अँड मेक द डिसिजन फ्रॉम द डेटा. त्याने त्याचं स्वतः काय करायचं आहे, डिसिजन घेतला पाहिजे. दॅट इज व्हॉट डीप लर्निंग. वी आर टीचिंग कॉम्प्युटर टू लर्न अँड गिव्ह द डिसिजन. ओके. So deep learning models can recognize the complex pattern in data such as images, sound and text to make the prediction and produce the insight. Deep learning is inspired by the human brain. Human brain can be used to solve a variety of problems, include the image recognition, natural language processing, speech recognition, transcribing sound files into text and debugging the images. डीप लर्निंग मध्ये काय करतोय, ह्युमनचा ब्रेन ज्या ज्या गोष्टी करणार आहेत त्या गोष्टी स्वतः मशीननी शिकल्या पाहिजे आणि मशीननी काय केलं पाहिजे, डिसिजन घेतला पाहिजे. ओके, दॅट इज व्हॉट डीप लर्निंग. Okay, it's the ability of machine that machine should learn the concept and he should take the decision on its own. स्वतः डिसिजन मशीननी घेतला पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं, म्हणजे आता तुम्ही आता इथे लेक्चरला आलाय, ओके, तर तुम्हाला आपण काल ग्रुपवर 11वी-12वीच्या मुलांना मॅडमनी मेसेज टाकला असेल, आम्ही FYच्या मुलांना मेसेज टाकला. मग हा तुमचा डिसिजन आहे की नाही लेक्चरला. आता आम्ही तर सांगितलंय की यू हॅव टू कम फॉर द लेक्चर कंपल्सरी. इट्स युअर डिसिजन. आपण स्वतः तो डिसिजन घेतलाय. तसं मशीननी पण स्वतः काय घेतले पाहिजेत, डिसिजन घेतले पाहिजेत त्या डेटावरनं. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, डीप लर्निंग. सो दीज आर दी सम हेडलाइन्स दॅट आय हॅव गिवन हिअर. Is Google is conquering the market on the deep learning and all these things. These are the some examples that I have given how the deep learning is nowadays used in the market. This is a concept of artificial neural network. See, AI means what, artificial intelligence, and artificial ANN means what, artificial neural networks. Whatever the now the Geoffrey Hinton has got the prize, that is on the ANN, that is what, artificial neural network. जे फिजिक्स मधलं जे प्राइज आता मिळालेलं आहे ते ह्याच्यावरतीच आहे की ANN, that is artificial neural network and machine learning. Next. So these are the some example of deep learning, the sense labeling via the deep learning. So here are the some examples. Here we are seeing the car, building, and in the above things we will see the particular images. It will print sensing. Okay, what is the sensing of the sensing means what, we are having the whenever we are taking the reverse, it will shows us in the camera, it will shows us the obstacles while driving the cars or while taking the reverse the car. That is called as what, sense labeling via the deep learning. Next. So these are the inference from the, as I have told you, that is a DIP, that is digital image processing. In that we are using this deep learning. So these are the some input images, then sample from this feed forward, and then next what is the full posture we will get. तुम्ही आता पाहताय की आपण बरेच आपला जो फोटो काढला आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये बरेच चेंजेस करतो. AI थ्रू करतो की नाही, सगळे चेंजेस आपण चेंज करतो की नाही. कलर ब्लॅक असेल तर व्हाईट, ओके, केसांची स्टाईल चेंज करायची,
डोळ्यांचा आकार चेंज करायचा, हाईट चेंज करायची, ह्या सगळ्या गोष्टी दिस इज यूज बाय द AI or deep learning or the machine learning. Next. So actually what is actually the see machine learning in the automatic speech recognition. जे आपण speech recognition मगाशी तुम्हाला जो व्हिडिओ दाखवला तर कसं होतं ॲक्च्युली पहा. फर्स्ट इज व्हॉट feature extraction, then it is converted into the neural network, then it will be converted into the decoder, and lastly it will use the transducer and language model. It will create that particular language model. So I have given you the baseline GMM performance here. So these all are the practical things. तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिकली ह्या सगळ्या गोष्टी पाहताल त्यावेळेस आपल्याला हे सगळं स्टडी करायचं असतं. आता मी तुम्हाला किती सांगायचा प्रयत्न केला तरी एक बेस मी तुम्हाला सांगू शकते. ओके, तर हे फीचर एक्स्ट्रॅक्शन म्हणजे काय, पुढे ज्यावेळेस मी टाईप्स ऑफ लर्निंग सांगेल त्यावेळेस मी थोडक्यात परत ते तेव्हा एक्सप्लेन करेन. नेक्स्ट. So these are the impact of Google learning. Just I am showing the images, that is Google Now, Alexa, Siri सगळ्यांना माहिती आहे, Alexa सगळ्यांना माहिती आहे. सिरीला आपण विचारलं हे सिरी व्हॉट इज टाईम, ओके, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ दिस स्पीच रेकग्नाइज. ओके, सिरी आपल्याला टायमिंग सांगते ना. ओके, Alexaला आपण म्हटलं स्विच ऑफ द फॅन, स्विच ऑफ द TV, लगेच TV स्विच ऑफ होतो, फॅन स्विच ऑफ होतो. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ व्हॉट दिस इज स्पीच टेक्नॉलॉजी. द नेक्स्ट. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही ज्यावेळेस मशीन लर्निंग शिकता सो वी मस्ट नो द टाईप्स ऑफ लर्निंग, व्हेरी बेस, म्हणजे ज्यातनं आपल्याला हे मशीन लर्निंग आलेलं आहे, डीप लर्निंग आलेलं आहे, हे ह्याचा बेस आहे. तर पहिलं काय आहे, फर्स्ट इज व्हॉट सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सुपरवाइज, दॅट इज गिवन ट्रेनिंग डेटा अँड डिझायर आउटपुट. म्हणजे आपण ट्रेनिंग डेटा पण देतोय आणि प्लस आपल्याला डिझायर आउटपुट पण पाहिजे. दॅट इज व्हॉट सुपरवाइज लर्निंग. मीन्स फॉर एक्झाम्पल recognize the image from the pre-fetched data, showing the image first, then asking to recognize cat or dog. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सर तुमचं फोन पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक लाईव्ह एक्झाम्पल देते. ओके, सो दिस इज माय फोन अँड दिस इज सर्स फोन. ओके, ब्ल्यू कलर अँड दिस इज व्हॉट ग्रे कलर, ॲपल अँड सॅमसंग. ओके, मी तुम्हाला आधी काय केलं आहे, म्हणजे इथं काय होतंय पहा, मी तुम्हाला विथ एक्झाम्पल सांगते की कारण सुपरवायझिंग लर्निंग सगळीकडे यूज केलं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय एम गिविंग द डेटा, ट्रेनिंग द डेटा ॲज वेल ॲज द आउटपुट. मी तुम्हाला काय सांगितलं, इथं ब्ल्यू कलरचा सॅमसंगचा फोन माझा आहे. ओके, आणि तुमच्या मेमरीमध्ये अजून काय फीड केलं आहे की ग्रेइश कलरचा ॲपलचा फोन सरांचा आहे. ठीक आहे, नंतर 5 मिनिटांनी तुम्हाला आता मी हे सांगितलंय, तुमच्या मेमरीमध्ये मी फिट केलंय. नंतर आता मी तुम्हाला विचारलं हा फोन कोणाचा आहे, तुम्ही काय सांगताल, सरांचं. सांगितलं की नाही तुमच्या मेमरीने. तसंच आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला रेकग्नाइज करायचं, म्हणजे आपण काय करतोय, मशीनला रेकग्नाइज करायला लावतोय की हा नक्की आपण डेटा दिलेला आहे हा करेक्ट आहे. मगाशी मी तुम्हाला दिलं ना फेसचं एक्झाम्पल, की हे त्याच्यामधलं एक्झाम्पल आहे. की आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला काही कॅट आणि डॉगचे पिक्चर दाखवले आणि तुम्हाला रेक्टिफाय करावं लागलं, तर तुम्ही लगेच करताल की हू इज कॅट, हू इज डॉग. ओके, द सेम वे मशीन विल रेकग्नाइज बाय युझिंग दॅट पर्टिक्युलर आउटपुट. आणि ते सोडून जर आउटपुट असेल, मी मागाशी तुम्हाला म्हटलं की आता सपोज आमच्या सगळ्या टीचर्सचे फेसेस तिथं रेकॉर्ड केलेले आहेत. ओके, सपोज तुमच्या पैकी कोणी प्रयत्न केलेही असेल काही जणांनी. ओके, तर तुमच्यापैकी कोणी तिथे जाऊन पुढे फेस दाखवलं तर ते होणार आहे का, नाही होणार, बिकॉज वी आर गिविंग द पॅटर्न्स. दॅट इज अ पार्ट ऑफ व्हॉट सुपरवाइज लर्निंग. ओके, दॅट इज अ पार्ट ऑफ व्हॉट सुपरवाइज लर्निंग. किंवा हे अजून एक्झाम्पल सांगता येईल की सिग्नलला आपण उभे असतो, सिग्नलच्या वरती तिथे कॅमेरे असतात, तर मग आपल्या गाडीनी सिग्नल, आता काय प्रत्येक वेळेस आता काही तिथे ट्रॅफिक पोलीस काय चेक नाही करत बसणार तुमच्या गाडीचं जाग त्या लाईनच्या पुढे आहे का मागे आहे. सो दे आर युझिंग बाय दिस सुपरवाइज लर्निंग, की तुम्ही त्याचा यूज करून तुमची गाडी, म्हणजे सुपरवाइज लर्निंगमध्ये पर्टिक्युलर तिथं सेन्सर्स असतं, त्या सेन्सर्सवरून आपण रेक्टिफाय करू शकतो की तुम्ही सिग्नल क्रॉस केलेला आहे की नाही. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट सुपरवाइज मीन्स व्हॉट वी आर गिविंग ट्रेनिंग ॲज वेल ॲज डेटा. आपण सांगतोय की आपल्याला काय पाहिजे, आपण ट्रेन करतोय प्लस आपण दाखवतोय पण कसं पाहिजे ते. ओके, ते नसेल तर ते होणार नाही. ठीक आहे, नेक्स्ट अनसुपरवाइजिंग लर्निंग. अनसुपरवाइजिंग लर्निंग मीन्स व्हॉट ट्रेनिंग डेटा विदाउट अ डिझायर आउटपुट. वी आर जस्ट ट्रेनिंग द मशीन बट वी आर नॉट गिविंग एनी आउटपुट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मॉलमध्ये गेला
ओके, तर मॉलमध्ये काय प्रत्येकाला आपण फेसनी रेकग्नाइज नाही करणार. ओके, पण मॉलमध्ये गेल्यावरती मला काउंट करायचं आहे. व्हॉट आय हॅव टू काउंट? नंबर ऑफ मेल्स अँड फिमेल्स. ओके, किती मेल्स आहेत किती फिमेल्स आहेत ते मी त्या पॅटर्नवरनं काय करू शकते, मेलच्या पॅटर्नवरनं आणि फिमेलच्या पॅटर्नवरनं कॅल्क्युलेट करू शकते. दॅट इज व्हॉट अनसुपरवाइज. तिथं आपण आउटपुट सांगत नाही की मला कसं पाहिजे, आपण काहीच सांगत नाही, फक्त जस्ट वी आर ट्रेनिंग द मशीन. Then third one is what? Semi-supervising learning. Semi means what? It's a combination of supervised and unsupervised. Semi means what? It's a combination of supervised and unsupervised learning. So example of what? तुम्ही मेल वापरताय, सगळ्यांना जीमेल माहिती आहे? येस और नो? मला आवाज येत नाही सगळ्यांचा. येस. ओके, सो मेलमध्ये तुम्ही पाहताय की काय काय असतं. आधी इम्पॉर्टंट मेल असतात, नंतर प्रमोशनल मेल्स असतात, नंतर स्पॅम मेल्स असतात. ओके, का सगळे एकत्र असतात? असतात की नाही? येस और नो? फोल्डर असतात की नाही मेलमध्ये? मेल ओपन केल्यावर जीमेलला आपल्याला ह्या साईडला फोल्डर दिसतात की नाही, डाव्या साईडला? ओके, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट? सेमी सुपरवायझिंग लर्निंग. दॅट इज ट्रेनिंग डेटा प्लस फ्यू डिझायर्ड आउटपुट. म्हणजे आउटपुट देतो आपण, पण सगळेचे सगळे देत नाही, काही काही देतो. ते अजम्पशननी तो ठरवणार आहे की ह्याला कुठं टाकायचं. ओके, कधी कधी आपले रिअल मेल सुद्धा स्पॅममध्ये जातात बिकॉज ऑफ दिस. ओके, दॅट इज व्हॉट? सेमी सुपरवायझिंग लर्निंग. अँड लास्ट इज व्हॉट? इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट अकॉर्डिंग टू यू. तुमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे रीइन्फोर्समेंट लर्निंग. ओके, रीइन्फोर्समेंट लर्निंग मीन्स व्हॉट? रिवॉर्ड्स फ्रॉम द सिक्वेन्स ऑफ ॲक्शन्स. म्हणजे ह्या लर्निंगमध्ये आपण काय करतो, एखादी ॲक्शन केली की त्याला रिवॉर्ड मिळतं. तुम्ही गेम खेळता, गेममधल्या लाईव्ह आहेत 20, पण तुम्ही ती गेम सोडवली 20 मूव्ज आहेत. 20 पैकी तुम्ही फक्त किती मूव्जमध्ये ती सॉल्व केली? 10 मूव्जमध्ये. मग तुम्हाला काय मिळतात? रिवॉर्ड मिळतात की नाही तिथे? कधी कधी आपल्याला 1 लाईफ रिमेनिंग असतं, पण आपण लवकर सोडवली ती गेम, तर आपल्याला काय मिळतं तिथे? 2 लाईफ. म्हणजे मी हे तुम्हाला समजण्यासाठी एक्झाम्पल सांगितलं. याची अजून बाकीची सुद्धा भरपूर एक्झाम्पल आहेत. दॅट इज व्हॉट? रीइन्फोर्समेंट लर्निंग मीन्स व्हॉट? दॅट रिवॉर्ड्स फ्रॉम द सिक्वेन्स ऑफ ॲक्शन. ओके, that is reinforcement learning. These are the 4 basic learnings, and that is very important. That is, first is what? Supervising learning. And that we can say this is induction. आपण तुमचा इंडक्शन प्रोग्राम घेतो की नाही? That is inductive learning. Okay, the next unsupervising learning, then semi supervising learning, and lastly is what? Reinforcement learning. Okay, so now next, this is the last slide of our session, but very important, that whatever advantages we have seen up to now, so many advantages, in lakhs, in crores, we can say the advantages of the AI, but there are some disadvantages of the AI. That is, first is what? That is ANN arms hanging along with the execution of parallel processing, and they need the processor and support the parallel processing, so the ANN are dependent on the hardware. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं, विदाऊट हार्डवेअर तुम्ही सॉफ्टवेअर फक्त बनवून काय उपयोग आहे? मी प्रोग्रामिंग केलं, मी रोबोटच नाही तयार केला, काय यूज आहे का? मला तिथं कंपल्सरी हार्डवेअर काय करायचे? यूज करायचे. नेक्स्ट, सिन्स इट्स सिमिलर टू द फंक्शनलिटी ऑफ ह्युमन ब्रेन्स, वी मे नॉट एबल टू डिटरमाइन व्हॉट द प्रॉपर नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. तुम्हाला मी म्हटलं की आपण आपल्या ह्युमन ब्रेनवरनं हे डेव्हलप करतोय. मग बऱ्याच वेळा आपल्याला तरी आहे का माहिती पूर्ण 100% ह्युमन ब्रेन काय आहे? त्यामुळे इट्स मेनी टाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय व्हॉट द नेटवर्क विल बी. ओके, दॅट इज द सेकंड disadvantage. And not third is not only to artificial neural network, but also the statistical models can be trained with only the numeric data. You must know the statistics for that. Fourth, when an artificial neural network that provide the solution of problem statement that we really don't know on what basis it will give the solution, at this time ANN is not real. कधी कधी काय होतं की मशीन आहे, आपण प्रत्येक वेळेस मशीन 99.99% करेक्टच डेटा देते, पण 0.1% मध्ये आपण ती रिॲबिलिटी कधी कधी ठेवू शकत नाही. ह्युमन ॲज अ ह्युमन बिंग्स आपण एखादी गोष्ट सांगू शकतो, पण मशीनला आपण 100%च आपल्याला आउटपुट मिळेल हे आपण थोडंसं, इट्स नॉट अ 0.1%, नॉट 1% मध्ये ही रिलायबल नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, ॲज वी हॅव सीन, Mr. Geoffrey Hinton is a godfather of AI, who has developed the AI. He is starting from the 1993, has started with to develop the AI, artificial intelligence. But what he had did, he is working in the Google, and he is resigned from the Google last year to tell what is this impact of the artificial intelligence. Okay, what he has told,
we gave no experience of what's like to have things smarter than us. आपल्यापेक्षा म्हणजे ह्युमन बिंग वी आर स्मार्टर, आपण स्मार्ट आहोत. आपण असा कुठला एक्सपिरियन्स मशीनला देऊ शकतो की मशीन आपल्यापेक्षा स्मार्ट असेल. म्हणजे थोडक्यात त्यांनी काय सांगायचा प्रयत्न केलाय पहा इथे की दिस टेक्नॉलॉजी इज व्हेरी 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 गुड, ओके, बट वी हॅव टू यूज दिस टेक्नॉलॉजी इन पॉझिटिव्ह वे. चांगल्या वेने आपल्याला ही टेक्नॉलॉजी काय करायची आहे, यूज करायची. शुड नॉट बी अ निगेटिव्ह यूज. Always remember, human is powering to the machine. It's not like a machine is powering to the human. त्यांचा सांगण्याचा अर्थ हा आहे की मशीनने आपल्याला पॉवर नाही केलं पाहिजे. आता केलंच की नाही मशीनने आपल्याला. आता पण आता मोबाईल वापरतोय आपण, मोबाईल सोडून 2 मिनिटं तरी राहू शकतो का? मोबाईलचा यूज आहे म्हणजे मोबाईल किती चांगला आहे आपल्यासाठी, पण आपण त्याचं पॉझिटिव्ह वेने घेतलं पाहिजे. तितक्या प्रमाणातच आपण ते यूज केलं पाहिजे. कुठलीही चांगली टेक्नॉलॉजी आहे, तिचे खूप सारे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, पण ती यूज करताना ती फक्त चांगल्या वेसाठीच यूज झाली पाहिजे. तिचा इम्पॅक्ट बॅड पद्धतीने नाही झाला पाहिजे, एवढंच सांगायचं आहे त्यांना. म्हणजे सांगण्याचा मतितार्थ तोच आहे की इट शुड बी यूज इन द पॉझिटिव्ह वे. ह्युमन शुड एम्पॉवर द मशीन, बट मशीन शुड नॉट एम्पॉवर टू द ह्युमन्स. ओके, so Mr. Hofield also echoed in the Hilton's concerns that what they have said, one is familiar to having the technologies which are not especially only good for or only bad, but have the capabilities in both direction. त्यांनी काय सांगितलं, कुठलीही सिस्टीम आपण चांगली किंवा वाईट हे असं फक्त चांगली आहे किंवा फक्त वाईट आहे असं आपण सांगू शकत नाही एकाच वेळेस. ओके, इन शुड बी इन द बोथ डायरेक्शन, दोन्ही डायरेक्शनमध्ये असती. फक्त आपल्याला ठरवायचं. पहा, तर नोबेल प्राईज हे आपल्याला कशासाठी, एक शांती प्रदान करण्यासाठीचं प्राईज आहे. ह्यात मिळालंय म्हणजे ह्याचं मिनिंग काय आहे की हे आपल्याला चांगल्या यूजसाठी ह्या सगळ्या गोष्टी काय करायच्यात, यूज करायच्यात. ओके, म्हणजे काही मूवीज आहेत, मला वाटतं तुम्हाला माहीत असतील की नोबिता अँड डोरेमॉन इन द रोबोट किंगडम. पाहिली असेल सगळ्यांनी ही मूवी. काय दाखवलं त्या मूवीमध्ये, व्हॉट दे हॅव शोन की मशीन इज एम्पॉवरिंग टू द ह्युमन्स. म्हणजे एक मशीन, एक सायंटिस्ट एक मशीन बनवतो, म्हणजे भरपूर मशीन बनवतो, नंतर त्या मशीनच ह्युमनला एम्पॉवर करायचा प्रयत्न करतात. ओके, किंवा आपली साऊथची एक मूवी आपण पाहिलेली जी आपली हिंदीमध्ये पण आलेली, रोबोट अँड देन रोबोट 2.0, रजनीकांतची मूवी पाहिली ना, चिट्टीची. ओके, तर व्हॉट दे हॅव टेलिंग अस दॅट वी हॅव टू यूज इन द प्रॉपर यूज. आणि मला वाटतं डोरेमॉनचं सगळ्यात आवडतं गॅजेट जे आहे, म्हणजे मला तर फार आवडतं, दॅट इज फॉर एनिवेअर डोअर. एनिवेअर डोअर, व्हॉट इज यूज ऑफ दॅट? एनिवेअर डोअर म्हणजे काय? ॲक्च्युली हा कन्सेप्ट आता येतोय, आपण फक्त बघायचं नाही, ह्या त्यांनी पॉसिबिलिटीज सांगितलेल्या आहेत, पण हे सगळं आपण यूज करतोय आता. म्हणजे येईल ते एनिवेअर डोअर म्हणजे काय, ज्या काळात पाहिजे त्या काळात ते डोअर ओपन करून आपण जातोय. इट्स रिलेटेड विथ द क्वांटम प्रोग्रामिंग. म्हणजे तुम्ही हा जो आता मूवी पाहिला, मध्ये कुठला आला होता मूवी, मला तर तो मूवीचं नाव आठवणा, व्हॉट इज दॅट मूवीज दॅट रोबोटचा एक आता मूवी झाला होता, त्याच्यामध्ये पण ह्या क्वांटम टेक्नॉलॉजीचा यूज केलं होतं की ज्याच्यामध्ये आपण मागच्या काळात जाऊन चेंजेस केलेले. ओके, किंवा बऱ्याच मूवीमध्ये दाखवतात की त्या पारदर्शक अशा भिंती दाखवतात, त्या कुणी चेंज करू शकत नाही. दॅट इज ऑल द एक्झाम्पल ऑफ दिस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग अँड द ANN और आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ह्या सगळ्या एक्झाम्पल आहेत. हे सगळे एक्झाम्पल आपल्याला काय सांगतात की आपण ह्या सगळ्या गोष्टी पॉझिटिव्ह वेनी घ्यायच्यात. सो मेनी एक्झाम्पल आहेत. तुम्ही जी गेम खेळता त्या गेममध्ये मला असं वाटतं की ते गेम खेळण्यापेक्षा तुम्ही यूट्यूब चॅनलच, कारण माझा मुलगा पण मी पाहते की ती गेम खेळण्यापेक्षा त्या यूट्यूबवरतीच ते पाहत असतं की तो माणूस एका साईडला दाखवलेला असतो, तिकडे ते सगळेजण गेम खेळत असतात. दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ सेम, इज अ एक्झाम्पल ऑफ मशीन. कशाने क्रिएट करतात हे, कशाने हे सगळं होते, दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट, मशीन लर्निंग. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन. आणि मला हे आहे की तुम्हाला हे सेशन समजलं आहे, आणि ह्या सेशनमधनं तुम्ही एक घ्यायचं आहे की म्हणजे आता सरांनी हे जे सेशन तुमच्यासाठी, म्हणजे आमच्यासाठी तुमच्यासाठी हे जे आयोजित केलेलं, पहिल्यांदा मी सरांना आय वुड लाईक टू से थँक्स टू सर की ह्याच्यामुळे काय झालं की तुम्ही नोबेल प्राईजबद्दल अवेअर झाला, किंवा म्हणजे आम्ही अवेअर आहोत पण आम्हाला जास्त अजून अवेअरनेस तिथे मिळाला. प्लस भविष्यात तुम्ही पण असे एखादे स्टेट लेवलचं किंवा कंट्री लेवलचं किंवा वर्ल्ड वाईड प्राईज मिळवताल, किंवा तुम्ही सुद्धा ह्यातलं एखादा नोबेल प्राईज मिळवेल, आणि आम्हाला सुद्धा तुमचं नोबेल प्राईज मिळवलं आहे म्हणून अशी सेरीज, लेक्चरची सेरीज ठेवता येईल अशी अपेक्षा तुमची यातनं आहे. आणि
ह्याच्या तुम्हाला तर हा फायदा आहेच, पण ह्यातला माझा फायदा मी एक सांगते की माझा PhDचा सब्जेक्ट आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, दॅट इज वी हॅव टू डेव्हलप द ह्युमन सिस्टीम टू द मशीन्स. ह्युमन सिस्टीम, यू नो, ह्युमिनिटी. आपल्याला ह्युमिनिटी आहे की नाही? ह्युमन इज हॅव्हिंग इज ओन ह्युमिनिटी. मी जर आजारी पडले, सर्दी झाली, तर मी विदाऊट गोळ्या घेता बरी होऊ शकते. वाय? बिकॉज ऑफ अवर ह्युमॅनिटी. Okay, the same way we are, means I'm trying to develop the features by using this AI, that there is no need of antivirus. म्हणजे कॉम्प्युटरमध्ये एखादा व्हायरस तयार झाला तर तो त्याला अँटीव्हायरस द्यायची गरज नाही. कॉम्प्युटरने स्वतःच त्या व्हायरसला काय केलं पाहिजे? किल केलं पाहिजे. ओके, दॅट इज रिलेटेड विथ द असोसिएटिव्ह मेमरी, जो आता आपण कन्सेप्ट पाहिला आहे. त्यातलं मी बरंच रीड केलं, तर त्यातले बरेच कन्सेप्ट मला PhDसाठी युजफुल आहे. त्याच्यामुळे परत एकदा सरांना आणि या इनोव्हेशन टीमला मी धन्यवाद करते. आणि तुम्हालाही खूप धन्यवाद, थँक्स टू ऑल ऑफ यू, की इतक्या वेळ तुम्ही शांत बसून ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकताय. सो आय विल कन्क्लूड विथ माय सेशन. Thank you all of you, and now I will tell to Aparna ma'am, please conclude her session. Thank you, ma'am. Now ma'am explained very nicely about that AI, that is the artificial intelligence, and now all of you understood that why we got that Nobel Prize in physics. Why means what is the मेन सब्जेक्ट, व्हॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ दॅट नोबेल प्राईज. कशासाठी भेटलाय हा नोबेल प्राईज फिजिक्समध्ये? काय सब्जेक्ट म्हणजे कशासाठी भेटला हे सांगू शकाल? दॅट इज द मशीन लर्निंग ड्यू टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. बरोबर, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग ड्यू टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. सो व्हॉट इज न्यूरल नेटवर्क? आर्टिफिशियल means we know that artificial network, then we will see that what is the neural network. Okay, so that is the John Homfield from physics department, and he completed that PhD. And what is the contribution of that Hopfield to science? That is, Hopfield is best known for developing the Hopfield network, means that Hopfield scientists make their own network, that is he named as a Hopfield network. Okay, an associative memory model introduced in 1982. This model allows for the storage and reconstruction of pattern. Means we know that means in Hopfield model, that is the we give some data, that is we know that input, we give some input, and then there is some layers, that is the 3 layers are there, that is the we will see in Hopfield network actually, that is input layer, hidden layer, and then output layer. Okay, there are 3, means in between hidden input and output, in that hidden layer is there, and that is the means behind that Hopfield network we will see in next slide. That is means he allows that previous slide contribution to the field of machine learning and artificial neural networks, means Hopfield made that machine learning due to that artificial learning. Next, then another person, that is the Hinton, and that Hinton is nothing but the godfather of AI, that is the artificial intelligence, means it is a godfather of artificial intelligence. And Hinton is often referred to as a godfather of AI due to pioneering work of artificial neural network. He co-developed the back propagation algorithm, which revolutionized how neural networks and train. Means we have to, means algorithm, that ma'am told that we have to put some algorithm, means that is the input data is there, means आपल्याला इनपुट डाटा द्यावा लागतो, त्याच्यानंतर इनपुट दिल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये अल्गोरिदम सेट करतो आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय म्हणजे एक प्रोग्राम सेट करतो. बरोबर, आणि त्याच्यावरून प्रोग्राम सेट झाल्यानंतर आपल्याला एक आउटपुट भेटतं. देन नेक्स्ट, देन जॉन होमफिल्ड कॉन्ट्रीब्युशन इन मशीन लर्निंगमध्ये जॉन होमफिल्ड यांचं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहेत? देन जॉन होमफिल्ड अ प्रोफेसर ॲट Princeton University developed in Hopfield network a type of recurrent neural network that possesses information based on habitant learning. Then Hopfield network is inspired by a physics of magnetic atoms with neurons mimicking atoms energy minimizing behavior to complete patterns or denies images. Means that store and recognize that pattern. That is the means this is nothing but the machine learning
ड्यू टू दॅट न्यूरल नेटवर्क म्हणजे काय, सपोज आपण मशीन लर्निंगला एखादा डाटा देतोय आपण, दॅट इज वी गिव्ह सम इनपुट डाटा अँड दॅट recognize that, store that data and then recognize it and then we will give that the output. Then Geoffrey Hinton contribution to AI, that is Geoffrey Hinton, a professor at the University of Toronto, and adopted Boltzmann machine for cognitive tasks and created the restricted Boltzmann machine, that is the RBM. Means that Hinton used that Boltzmann machine in that, means AI म्हणजे that is AI, godfather of Hinton and Hopfield from the physics. Okay, means that Hopfield give that, Hopfield give godfather of AI, म्हणजेच यांनी AI बद्दल, दॅट इज द आर्टिफिशियल लर्निंग बद्दल सांगितलं, आणि हिंटन जे आहे त्यांनी, हॉपफिल्ड यांनी बोल्ट्झमन मशीन कसं यूज करायचं आणि त्या दोन्हींचं कॉन्ट्रीब्युशन करून त्यांनी मशीन लर्निंग ड्यू टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कसं सांगितलं त्याबद्दल पाहूयात आपण. देन नेक्स्ट, देन हिंटन innovations, that in Hinton built upon Hopfield work by creating a Boltzmann machine which autonomously discovers properties within data. This machine uses statistical physics, means some statistical physics is there. Suppose some linear equation, then sigma, all these values you know that. Suppose many inputs are there, that is x1 x2 inputs are there, and one hidden layer, that is the input layer is there, and in between that is the hidden layer. Then that input layer, that is the x1, suppose we consider that टू लेयर्स, म्हणजे आपण दोन लेयर इनपुट लेयर कन्सिडर करणार आहोत आणि त्या दोन इनपुट लेयरचं आपल्याला आउटपुट काढायचं आहे. म्हणजेच काय करायचं, x1 आणि x2 हे जर दोन इनपुट असतील आणि त्याच्यामध्ये हिडन लेयर म्हणजेच तो एक बायस विथ बायस असेल, म्हणजेच आणि दॅट x1 आणि x2 विथ वेट बरोबर त्याला आपण काय करणार, मल्टिप्लाय करणार, आणि तो जर आउटपुटची जर जे आपल्याला आउटपुट भेटणार आहे ते जर x1 म्हणजेच इनपुटशी जर मॅच झालं तर तो आपल्याला आउटपुट देणार, नाहीतर परत रेकग्नाइज करणार. परत म्हणजेच बोल्ट्झमन मशीनमध्ये काय होतं, त्याला परत रिकन्स्ट्रक्ट केलं जातं. जोपर्यंत आपल्याला आउटपुट भेटत नाही तोपर्यंत त्याला काय केलं जातं, रिकन्स्ट्रक्ट केलं जातं, आणि जेव्हा आपल्याला आउटपुट भेटणार तेव्हा ते नेक्स्ट चेनला जॉईन होणार. नेक्स्ट, that is Hopfield network. What is actually Hopfield network? That is associative memory. First one, that is the associative memory, means Hopfield network can store multiple patterns. Means Hopfield network काय करतात, multiple patterns or images काय करतात, store करतात. Then retrieve them even then presented with the partial or noisy inputs. For example, if a network is trained on image of cat, means we know that, suppose we know the image of cat, म्हणजेच न्यूरल नेटवर्क का म्हटलंय तर आपले न्यूरॉन्स, दॅट इज येस्टरडे मॅम टोल्ड दॅट न्यूरॉन्स, दॅट इज द वी हॅव 5 सेन्सेशन. ओके, आपल्याकडे 5 सेन्सेशन आहेत. देन वी यूज दॅट 5 सेन्सेशन, मीन्स न्यूरल नेटवर्कमध्ये काय ह्याला न्यूरल नेटवर्क हे नाव दिलंय. तर न्यूरल नेटवर्क, सपोज वी शो दॅट, मीन्स वन पिक्चर, दॅट इज द कॅट पिक्चर. तुम्हाला जर कॅटचा पिक्चर सांगितला तर काय लगेच आपल्याला रेकग्नाइज होतं, म्हणजे आपण पाहू शकतो डोळ्यांनी. मीन्स वन सेन्सेशन, दॅट इज आईज इज देअर अँड दॅट रेकग्नाइज दिस इज द कॅट. ओके, म्हणजेच आपण कानांनी सांगू शकतो का इट इज अ कॅट, देन माउथ टोल्ड दॅट इट इज अ कॅट, नो, बट आईज टोल्ड दॅट मीन्स इट इज अ कॅट पिक्चर, दॅट इज रेकग्नाइज, मीन्स वी कॅन इझिली फाइंड आउट दॅट इज द दिस इज द कॅट. पण जर म्हणजेच कम्प्युटर हे सांगू शकतं का दिस इज द कॅट पिक्चर ऑफ कॅट, म्हणजेच त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, जर कॅट पिक्चर देर इज अ डॉग अँड cat picture, then there are some inputs are there, okay, and that inputs having, suppose x1 x2, 2 inputs are there for cats and dog, and that inputs having some value, that inputs having some, suppose 1 and 2 value is there, and in between that is hidden layer, and that inputs having some weight. Okay, that is we consider that w1 and w2, that is the weight. Then multiply that weight is multiply with that input, then again that output, that is the output layer is there, and then they match, then every input goes to the hidden network. Okay, internally they are connected. ओके, आणि मग काय होतं, जे आउटपुट आपल्याला भेटतं मग जे एक पॅटर्न फॉर्म होतो, मग तो पॅटर्न सांगू शकतो हे कॅटच्या आईजला मॅच होतात, इयर्सला मॅच होतात, त्याच्या फेसला मॅच होतात, तर तो सांगू शकतो येस इट इज अ कॅट, इट इज अ डॉग. बरोबर, म्हणजेच आर्टिफिशियल नेटवर्कला आपल्याला डाटा म्हणजेच आपण काय करतो, वी प्रोव्हाइड सम डाटा, मीन्स वी प्रोव्हाइड सम इनपुट अँड देन इट रेकग्नाइज टू दॅट, मीन्स इट रिकन्स्ट्रक्ट और स्टोर अँड देन
reconstruct that pattern. That is the artificial AI, that is the artificial intelligence. Then this is the Hopfield network saves the images in landscape. Suppose one example is there in hill station. जर आपण एक बॉल घेतलाय आणि तो सपोज आपण पॅटर्न फॉर्म करायचा आहे, हाऊ दे फॉर्म अ पॅटर्न, दॅट इज द हॉपफिल्ड नेटवर्क. सी देर आर टू इमेजेस, जे लाईक इमेजेस आर देर, दॅट इज नथिंग बट द बॉल pattern is there. So means because of that gravitational force काय होतो, तो बॉल जर आपण हिल स्टेशन वरून खाली सोडला तर तो काय होतो, ॲज अ गॅपने तो काय होतो, खाली येतो. बिकॉज ऑफ दॅट ग्रॅव्हिटी एव्हरी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्टेड टू टुवर्ड्स दी अर्थ. देन काय होतो, देन एक पॅटर्न फॉर्म होतो इन फर्स्ट वन डायग्राम, दॅट इज द जे डायग्राम इज देअर. मीन्स this is the first one diagram. Then they form a pattern. Okay, that ball is form a pattern, that is the if the ball is drop in a particular location, जर बॉल आपण पर्टिक्युलर लोकेशन साठी ड्रॉप केला, then it will roll into the nearest value, then it roll into the nearest value and stop there. Okay, then एका व्हॅल्यू मध्ये जाऊन तो काय होणार आहे, stop. Then they form a one pattern is there. Okay, then if the network is given to the pattern that is close to one of the save pattern, means we have to one pattern that is we've already saved there, then which is the nearest to that pattern, that is the J pattern. See, that is first one diagram, nearest to that J1 pattern means it is already saved. Then we get the new one pattern, that is the last one, that is the second one diagram, that is the Hopfield network. Then example application, that is when we train a thousands of label cat images. म्हणजे जर आपण जर thousands of catच्या images जर फॉर्म केल्या, देन अ CNN दॅट ॲक्युरेटली क्लासिफाय अ न्यू इमेज ऑफ कॅट ऑर नॉट. म्हणजेच आपण क्लासिफाय केल्यानंतर आपल्याला एक न्यू इमेज तयार होईल कॅटची किंवा होणार नाही. मीन्स दॅट इज द X1 हिडन लेअर, इनपुट हिडन अँड आउटपुट लेअर. देन दे रेकॉग्नाइज दॅट इट इज अ सिमिलर टू दॅट कॅट. देन इट इज सिमिलर, देन we will give the output. Then combine impact, that is the integration of Hopfield network and Hinton's deep learning method has transformed image recognition system. Means Hopfield आणि Hinton, Hopfield network मध्ये काय होतो, पॅटर्न भेटतो आपल्याला, बरोबर. दॅट इज द हिडन इनपुट नेटवर्क, दॅट इज द इनपुट लेअर, हिडन लेअर अँड आउटपुट लेअर. दॅट इज वी गेट सम पॅटर्न्स अँड देन रिकन्स्ट्रक्ट, मीन्स वी विल गिव सम डाटा, इनपुट डाटा, देन इट स्टोर अँड देन रिकन्स्ट्रक्ट इट अँड देन इट गोज टू द आउटपुट. Then improved accuracy, modern system can achieve near human accuracy in identify objects within the image. म्हणजेच ह्युमन, म्हणजेच न्यूरल, आपल्या ह्युमन सिस्टीम सारखं त्यांना असं एक मशीन तयार करायचं आहे की जे विदाऊट गिविंग डाटा, म्हणजेच आपल्याला त्यांना कमांड, मीन्स वी नो दॅट द, सगळ्यांनी तो मेरी बातों ने से उलझा जिया हा पिक्चर पाहिला असेल. दॅट इज द शिप्रा इज नथिंग, म्हणजेच त्या पिक्चरमध्ये जी शिप्रा आहे ती काय एक रोबोट आहे, बरोबर. ते रोबोट म्हणजेच तिला जो प्रोग्राम दिलाय, जी कमांड दिली त्याप्रमाणे ती काम करते, बरोबर. पण एक वेळ एंडिंगला काय होतं एंडिंगला, दॅट इज मीन्स some virus is there and that Shipra change that command. Okay, then काय होतं, डिस्ट्रॉय. मग त्याला दॅट शाहिद कपूर काय करतो, त्याला मग शेवटी अशी वेळ येते की ती शिप्रा त्याला, म्हणजेच तो रोबोट काय करावा लागतो, डिस्ट्रॉय करावा लागतो, बरोबर. देन नेक्स्ट, that is the structure and architecture Hopfield network. बघा आता Hopfield network means each neuron has a inverting and non-inverting output. Okay, means each neuron, that is the X1 X2 to Xn, this is the neuron. Okay, and that Y1 Y2 Yn is the output network, and that Wij, last one, that is the weight associated with the connection between the ith and jth neuron. Okay, then the below figure shows the sample representation of discrete Hopfield neural network architecture having the following elements. Means if X1 is the first one neuron, X2 is the, we consider first two neurons only, that is the X1 and X2 neurons, then it will go, that is the first, in this diagram the hidden layer is, means in second one, that is the X1 X2 is the input layer. Okay, and Y1 Y2 is the output layer, and hidden layer, that is the one hidden layer is there, and that X1 X2 neuron काय होतात, something weight is there for that
न्यूरॉन. ओके, मग त्या न्यूरॉनचे x1 आणि x2 हॅव्हिंग सम व्हॅल्यू देऊ आपण, बरोबर, इनपुट देऊ. सपोज 1 आणि 2 हे इनपुट दिल्यानंतर आणि दॅट हॅव्हिंग सम वेट, मग ते वेटशी काय होणार, मल्टिप्लाय होणार, बरोबर. अँड देन इट गोज टू द दॅट इज द हिडन नेटवर्क अँड देन इट combine with that bias or add that bias and then we will get the output. Bias, that is we know that x is equal to y plus b, that is means some b or c is there plus c, that is the bias. म्हणजेच तो एक constant असतो लास्टला, that is the bias, it is work as a bias, that is we add in that neurons. Okay, then we will get the output neuron, that is the y1 y2 to yn values. Okay, next. Then different types of network, that is the first one network is the John Hopfield network. John Hopfield associative memory is built so that all nodes are connected to each other. म्हणजेच काय, हॉपफिल्ड नेटवर्क मध्ये मेमरी दॅट इज मेमरी इज बिल्ट सो दॅट ऑल नोड्स आर कनेक्टेड. ऑल ज्या नोड्स आहे, दॅट इज द फर्स्ट वन 0 1 नोड, दीज आर द इंटरनली कनेक्टेड टू इच अदर. देन इन्फॉर्मेशन इज फेड इन, मग इन्फॉर्मेशन म्हणजेच आपण इन्फॉर्मेशन फेड करतो त्याच्यामध्ये आणि नंतर रीड आउट ऑल दी नोड्स, देन इट read out the all nodes and then we will give the output. Then Boltzmann machine, that is Hopfield invented that Boltzmann machine, that is Hinton invented that Boltzmann machine. Then Boltzmann machine is often constructed in 2 layers. Okay, in 2 layers, that is the 1 and 0, that is the visible nodes and hidden nodes are there. Okay, where information is fed in and read out using a layer of visible nodes, they are connected to hidden nodes. Okay, त्या visible ज्या nodes आहेत त्या connected असणार आहेत hidden nodes साठी. In that Boltzmann machine, the hidden nodes आहेत त्या means it is not visible, and visible, that is the visible nodes are there, that is the inputs. They are connected to hidden nodes which affect how the network function in the entirely. Means suppose there we will give the many inputs are there, म्हणजेच बोल्ट्झमन मशीन मध्ये आपण काय करू शकतो, we will give many inputs. Okay, no limitations is there. Okay, 20-30 inputs आपण दिल्यानंतर for that collect that inputs and their hidden layer is there. Then तो input data काय होतो, hidden layer ला जातो. हिडन लेअर मध्ये परत वेट बरोबर काय होतं त्याचं कॅल्क्युलेशन होतं विथ अगेन दॅट बायस इज ॲडेड टू इट अँड देन अगेन वी विल गेट द आउटपुट. दॅट इज द कॅटचं एक्झाम्पल माहिती सगळ्यांना, प्रिव्हियसली मॅम अँड आय एक्सप्लेन दॅट कॅट picture, that is the cat picture, how machine recognize that cat picture. Suppose we will give some cat pictures and dog pictures are there, then तो काय पॅटर्न एक फॉर्म होतो तिथे, मग तो पॅटर्न काय करतो आपण स्टोअर करतो आणि परत म्हणजेच मशीन स्टोअर करते आणि रेकॉग्नाइज करते. मग त्या कॅटची सिमिलर ज्यांना जी इमेज भेटतो, जो पॅटर्न फॉर्म होतो, म्हणजेच ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर सपोज x1 हॅव्हिंग अ कॅट पिक्चर अँड दॅट कॅट पिक्चर हॅव्हिंग अ व्हॅल्यू 0.1 किंवा 1 असेल आणि आउटपुटला जर आपल्याला जर कॅटशी रिलेटेड फेज जर भेटला, म्हणजेच तो नियर टू दॅट 1 असेल, तर मशीन सांगू शकते की इट इज कॅट पिक्चर. ओके, दॅट इज द आउटपुट ऑफ दॅट बोल्ट्झमन मशीन. म्हणजेच बोल्ट्झमन मशीनमध्ये वी विल गिव अ नंबर ऑफ इनपुट्स अँड देन वी विल गिव अ नंबर ऑफ आउटपुट्स अँड देर आउटपुट इज इनकरेक्ट, देन इट गोज अँड दॅट इज द रिकन्स्ट्रक्शन इज देर. मग परत काय होतो, तो रिकन्स्ट्रक्ट म्हणजेच परत हिडन लेअरला जातो, परत ते इनपुट घेतात हिडन, दॅट इज द विथ मल्टिप्लाय विथ दॅट डब्ल्यू, दॅट इज द वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट अँड देन म्हणजे जोपर्यंत आपल्याला जे आउटपुट भेटत नाही तोपर्यंत तो काय होतो, दॅट इज द reconstruct and storage. Next, that is the restricted Boltzmann. In restricted Boltzmann machine, there are no connections between the nodes in the same layer. म्हणजेच रिकन्स्ट्रक्टेड बोल्ट्झमन मध्ये काय होतं, देर इज नो कनेक्शन इन सेम नोड्स मध्ये काय होतं, सेम लेअर किंवा सेम नोड्स मध्ये तिथे कनेक्शन, देर इज नो connection between the same nodes. There is a connection in between different nodes or different layers. The machines are frequently used in a chain, one after another, means it is work as a chain. Okay, that is one another, that is next, like chain, like that network is there. Then after training the first restricted Boltzmann machine, the content of the hidden nodes is used to train the next one. साठी काय होतो, it goes to the next one machine. Okay, and this is the chain like structure. Now behind this, what is the use of physics, that is Hinton and Hopfield are credited with building tools from physics to advanced basic research
to the field, and specially Hopfield created a associative memory that can store and reconstruct images in data, and while Hinton invented a way to find properties in data and perform tasks such as identifying specific elements in a picture. म्हणजेच हॉपफिल्ड नेटवर्कने काय केलं तर हे दॅट इज द हॉपफिल्ड आणि हिंटन दे मेड देअर पॅटर्न, दॅट इज द हॉपफिल्ड नेटवर्क अँड हिंटन दॅट इज द AI. Okay, that is the ANN, that is the artificial neural network. Then Hinton was selected for the high profile award for his use of Hopfield network invented by his Laureates as a foundation for a new network called the Boltzmann machine. Means that Hinton invented that Boltzmann machine, means how will that Hinton that make that Boltzmann machine, that is how many means 30 20 number of inputs we were giving them, that is the to that machine. And then machine learning is, that is the म्हणजेच machine learning काय होतं, machine learning due to that artificial neural network, म्हणजेच न्यूरल नेटवर्क प्रमाणे म्हणजेच आपल्या न्यूरॉन्स प्रमाणे नंबर ऑफ इनपुट्स दिल्यानंतर आउटपुट्स आपल्याला कसे भेटतात, दॅट इज द मीन्स मशीन लर्निंग. कसं मशीनला आपण ट्रेन केल्यानंतर म्हणजेच आपल्याला तिथे मॅमने पूर्ण तुम्हाला सांगितले मशीन लर्निंगमध्ये कसा यूज होतो, दॅट इज द मशीन लर्निंगला इनपुट म्हणजेच आपण इनपुट दिल्यानंतर मीन्स वी विल सेव्ह देअर स्टोअर अवर डाटा अँड देन रिकन्स्ट्रक्ट अँड देन वी विल गिव्ह द आउटपुट. And these are the references, Hopfield and Hinton references, here available their papers and articles. Okay, thank you. थँक्यू ऑल ऑफ यू. सर एक 5 मिनिटात येणारच आहेत, तोपर्यंत आपण क्वेश्चन आन्सरचं सेशन घेणार आहोत. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर यू आर फ्री टू आस्क. काहीच क्वेश्चन नाही आहेत, सगळं समजलंय. एक दोन असतात, एक दोन हे असतं, एक तर सगळं समजलेलं असतं किंवा एक तर काहीच समजलेलं नसतं. कुठल्या फेजमध्ये आहोत कम्प्युटरच्या मुलांना माहिती आहे. शिकवल्यानंतर आपण काय विचारतो की एक तर सगळंच समजले किंवा काहीच समजले. तुम्ही दरवेळेस सगळं समजलेलं ह्याच्यामध्ये असता, पण पेपरला पाहिल्यानंतर असं वाटतं की अरे काय समजलंय की नाही. असं नाही ना. आज असेल ज्युनियरमधनं कोणाला क्वेश्चन विचारायचं असेल तर विचारू शकता. की खूप सारं म्हणजे AI मध्ये खूप सारं करण्यासारखं आहे. खूप एक मिनटं लक्ष द्या. ज्युनियरच्या मुलांसाठी मला खास सांगायचं आहे, मग अशी एक गोष्ट सांगायची राहिली की आपला जो कोर्स आहे BSc कम्प्युटर सायन्स, इव्हन आपल्या मुलांनी हे ऐकून घ्या. तर आपल्याकडे आता BSc कम्प्युटर सायन्स आहे आणि BC आहे. तर आता आपण 2025 नेक्स्ट इयरपासनं आपण BSc AI अँड ML म्हणजे BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग प्लस दुसरा अजून एक कोर्स आहे तो म्हणजे BSc सायबर अँड डिजिटल सायन्स. असे दोन्हीही जे आता लेटेस्ट इंजिनिअरिंगमध्ये चालणारे कोर्सेस आपण BScमध्ये स्टार्ट करणार आहोत. पुढच्या वर्षीपासून हे दोन्ही कोर्स स्टार्ट होतील. आता सर आपल्याला आता गाईड करतील. आय रिक्वेस्ट टू प्रिन्सिपल सर, प्लीज गाईड अस. मला वाटते दोन्ही मॅडमनी तुम्हाला एक काहीतरी वेगळं टार्गेट दिलं आहे, राईट. जसं द्रोणाचार्याने अर्जुनाला दिलं होतं, पोपटाचा डावा डोळा आपल्याला काय करायचा आहे, बाणाने डाव्या डोळ्यातच बाण मारायचं. म्हणून आम्ही राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आपले संस्थापक अध्यक्ष विलास लांडे साहेब, माझी आणि आमच्या सगळ्या गुरुजनांची इच्छा आहे की आपल्यापैकी कोणीतरी हे नोबल प्राईज विन करायचं. तुम्ही म्हणणार सर काय आहे, तुम्हाला माहिती आहे की नोबल प्राईजची किती किती रोख रक्कम आहे. आजच्या घडीला ज्यांना नोबल प्राईज मिळतं त्यांना आपल्या इंडियनमध्ये किती मिळतं, 8.1 करोड, 8.1 कोटी रुपये भेटतं. एक अवॉर्ड आपल्याला नोबल प्राईज मिळालं तर 8.1. आणि जे स्वीडिश त्यांचं जे करन्सी आहे त्याचं नाव काय, कोरोनर करन्सी, ते
11 लाख मिलियन त्यांचे कोरोना. आपले म्हणून भारतातले नव्हे, जगभरातले सगळे संशोधक जे आहेत ते स्वित्झर्लंडसारखी छोटी कंट्री आहे. छोटी कंट्री म्हणजे किती? आपल्या पुणे जिल्ह्याच्या फार तर डबल असेल, पण ती सगळी वर्ल्ड डॉमिनंट कंट्री आहे की ज्या कंट्रीमध्ये सगळ्यात उत्कृष्ट क्वालिटीचा रिसर्च आणि फार सुंदर लॅबोरेटरीज आहेत. ते तुमच्या आमच्यासारखे लुटूपुटूची लढाई करत नाही बसले. मोर्चा काढायचा आहे, इकडं करायचं आहे, ते करायचं आहे, काहीतरी करायचं आहे, किंवा कोणाचं तरी जय, कोणाचं तरी विजय, कोणाचं तरी धिक्कार असो. ती कंट्री जेवढी साधी आहे आणि एकदम सिंपल आहे. तुम्ही जर म्हणजे प्रत्येकाचं स्वप्न आहे, इवन माझंही स्वप्न आहे त्या कंट्रीमध्ये जायचं. तुम्ही म्हणणार सर तुमचं तर काय एवढं सगळं झालंय तरी काय, पण खरंच मी कदाचित एवढ्या 1-2-3 वर्षामध्ये ह्या कंट्रीमध्ये जाणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे याच्यामध्ये 1-2-3 बेसिक सायन्सच्या कन्सेप्ट आहेत. मला फक्त तुमचं सायन्स बघायचे, कारण दोन्ही मॅडमने वगैरे काहीतरी शिकवले, तुम्हाला काही येते की नाही. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बोल्ट्झमन कॉन्स्टन्स? कोणाला सांगता येईल का के ची व्हॅल्यू? बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काय? बरं अवॅगड्रो नंबर बोल बरं किती आहे? अवॅगड्रो नंबर किती असतो? कॅपिटल एन ची व्हॅल्यू काय आहे? बोल ना मोठ्याने, कोणाला येते? बरोबर सांगताय, बरोबर आहे. 6 पॉईंट काय? तोपर्यंत तुम्ही तो मोबाईल काढला असेल. 6.023 इंटू 10⁻23. एका मोलमध्ये म्हणजे कुठल्याही सबस्टेन्सचा 1 मोल जर घेतला तर त्या पर्टिक्युलर मॅटरमध्ये 6.023 इंटू 10⁻23 मोलेक्यूल असतात. 1 मोल इज हाऊ मच? दॅट इज द मोलेक्युलर वेट ऑफ द सबस्टन्स. आणि त्या बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटची जी व्हॅल्यू आहे ती काय आहे? के इज इक्वल टू आर अपॉन एन. साधं सिंपल रिलेशन आहे. ही जी कन्सेप्ट आहे ही क्वांटम मेकॅनिक्सने आपल्याला दिली. क्वांटम मेकॅनिक्सची कन्सेप्ट काय आहे? क्वांटम मेकॅनिक्सने काय दिलं आपल्याला की सिंपल कन्सेप्ट आहे क्वांटम नंबरची. काय आहे? डेल्टा दॅट इज ई एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. एच म्हणजे प्लँक्स कॉन्स्टंट. की प्लँक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काय आहे? आता ती तरी कोणीतरी सांगा. त्याला सुद्धा नोबेल प्राइज मिळाले आईन्स्टाईनला. ती त्याची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायला 6.623 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंद पर सेकंद किंवा -34 जूल पर सेकंद. हे जे व्हॅल्यू आहेत हे क्वांटम मेकॅनिक जसं आपल्याकडे आलं आणि सायन्समध्ये आलं तसं लोकांनी नेचरच्या संदर्भात किंवा नेचरच्या बाकीच्या नॅचरल प्रोसेसच्या संदर्भात संशोधनामध्ये जास्तीत जास्त लक्ष घातलं. आणि म्हणून अलीकडे ॲडव्हान्स लेवलचे जे रिसर्च आलेलं आहे, जे तंत्रज्ञानाचं युग आलं आहे, तंत्रज्ञानाचं जे जग आलं आहे, ज्या सोयीसुविधा फॅसिलिटी सगळ्या ज्या आल्यात ह्या क्वांटम मेकॅनिकच्या बेसवरनं आल्यात. म्हणजे ज्यावेळेस वावळे मॅडमने तुम्हाला फिजिक्स सांगितलं किंवा अल्लाट मॅडमने तुम्हाला कॉम्प्युटरकडे नेलं तर ह्या सगळ्याच्या कन्सेप्शनल बॅकग्राऊंड ते फिजिक्स केमिस्ट्री त्याच्या आहेत. आणि म्हणून या वर्षाचं जे नोबेल प्राइज आहे ते तुम्हाला मी सांगितलं लिटिल बिट रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगच्या संदर्भातल्या जे ज्यांनी काम केलंय. आता हा जर तुम्ही बघितला त्याचं मला वाटते जॉन हॉपफिल्ड अँड जेफ्री हिंटन या माणसांनी 1982ला एका कॉन्फरन्समध्ये ही आयडिया दिली. कॉन्फरन्सच्या पेपरला जसं आपण आत्ता बसलोय, फक्त तो कॉन्फरन्सचा पेपर जे आहे त्यांनी तो वर्ल्ड वाईज त्याला पब्लिसिटी केली. त्यांनी सांगितलं असं असं होण्याची शक्यता आहे. तिथून पुढे जगभरातले संशोधक त्या वर्कला लागले आणि मग आज आपण बघतोय की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तयार केला. आता तुम्ही म्हणणार मगाशी मॅडमने सांगितलंय की हु इज द फादर ऑफ दॅट
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. कदाचित कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम तुम्हाला ते येईल. पण ज्यावेळेस मी कोरियात होतो 2004-05ला, तर माझ्या कॉम्प्युटरला मी नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे कधी स्क्रीन सेव्हरला मी कृष्णाचं चित्र ठेवायचं किंवा गणपतीचं ठेवायचं. ते कृष्णाचं चित्र असायचं, ते बाल, आपल्याला ते लंगडं देव चांगला आवडतो ना, असं खाली रांगताना कृष्ण वगैरे तसं असायचा, आणि किंवा गणपती असायच. तर माझा जो कोरियन बॉस होता तो माझ्याकडे येऊन बसायचा नेहमी, त्याला आवडायचं. मला वाटतं त्या 1 वर्षाच्या 1.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जवळपास 7 चांगले पेपर, म्हणजे माझं तुम्ही नाव टाकलं कुठल्याही गुगलमध्ये KG कानडे म्हणून, तर जवळपास 50 रिसर्च पेपर मिळतील. तर त्या काळामध्ये तो माझ्या शेजारी येऊन बसायचं. मी त्या 1 वर्षात 7 पेपर पब्लिश केले होते. तर त्या माझे शेजारी आल्यानंतर मला त्यांनी विचारलं, पहिल्यांदा श्रीकृष्णाविषयी विचारलं. मी त्यांना सांगितलं दिस इज व्हेरी फेमस गॉड इन इंडिया, की ज्याचं आमचं टोटल कल्चर आहे, की ह्या देवाने बरंचसं आमचं डिझाईन केलं आणि डिफाईन केलं आहे. मग ती भगवद्गीता असेल, महाभारत असेल, सगळ्या गोष्टी असेल. मग त्यांनी मला विचारलं, गणपतीकडे विचारलं, हु इज दिस? म्हणलं दिस इज द लॉर्ड गणपती, लॉर्ड गणेश. हु इज हिज फादर? त्याला म्हणलं लॉर्ड शिवा. आता त्याला एकतर कोरियन त्या लोकांना जास्त माहीत नव्हती, पण त्याला उत्सुकता होती, कारण तो अमेरिकेत शिकला होता, त्यावेळी त्याला हे माहीत होतं. तर व्हॉट इज द स्टोरी ऑफ हिज बर्थ? कसा जन्मला आहे? मी त्यांना सांगितलं की दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजंट प्रॉडक्ट ऑफ पार्वती. आता इथं एवढ्या पार्वती बसलेल्या आहेत की ज्या देवीने, म्हणजे तुम्ही बघा, गणपती बनवताना तिने, आता ते म्हणतात स्वतः मळी वगैरे काय, तर शेवटी त्यावेळेस चिखल असेल काय असेल त्याचं बनवलं आहे, आणि त्या आर्टिफिशियल आयडॉलला, त्या स्टॅच्यूला तिने नंतर सगळ्या गोष्टी दिल्यात. आणि मग त्याचा तो इंटेलेक्च्युअल सगळ्यात हुशार बुद्धिमान कोण देव आहे? गणपती. म्हणजे तो तिने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तयार केला. ते आमच्या बॉसला मी तसं फसवलं, पण असू शकतं की आता तुम्ही गॉडफादर आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, पण म्हणलं आमच्याकडे पण आहे, पण स्टोरी आहेत, कदाचित त्या रिलेटेड पण असतील आहे, पण आम्ही नुसतं म्हणतो की दुसऱ्यांनी शोधल्यावर म्हणतो आमचं होतं. मग आम्ही काय करतो, आज बघतो म्हणून पुढच्या वर्षापासून मॅडमने सांगितलं की आम्ही काय करतोय की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग आणि सायबर सिक्युरिटी किंवा डिजिटल सायन्स, हे कोडिंग डिकोडिंग सिस्टीम्स ही सगळी आपल्याला इथं सुरू होते. पण आपण शिकतोय का? तर आपण काय शिकतोय, तर आपलं फक्त शिक्षण काय आहे की एक्झाम ओरिएंटेड आहे. म्हणजे आल्लाट मॅडमनी काय शिकवलंय, किंवा उबाळे मॅडमनी काय शिकवलंय, किंवा ऋतुजा मॅडमनी काय असेल, किंवा लोंढे मॅडमनी काय असेल, परीक्षेत आलं ना, पास झालं आणि पदरी पडलं. आणि मग आपली जी बुद्धिमत्ता आहे ती ठराविक पॉईंटपर्यंतच जाते. ठराविक पॉईंटपर्यंत म्हणजे कुठपर्यंत जाते? पूर्वी आमच्या ह्या सगळ्या MIDC मध्ये फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट आणि थर्ड शिफ्ट होती. तुम्ही विचारा तुमच्या आईवडिलांना. वडील थर्ड शिफ्टला जायचे, फर्स्ट शिफ्टला जायचे, सेकंड शिफ्टला जायचे. मग ते फर्स्ट शिफ्टच्या माणसाचं काय काम असायचं, समजा एक नट घेतला, तर नटाचा शेप मेजर करायचा वर्नियर वापरून. दुसऱ्याने बघायचं त्याच्या पाठीमागं स्क्रू पाडायचं सेकंड शिफ्टला. आणि थर्ड शिफ्टच्या माणसानी, ज्यांनी एकाने बोल्ट तयार केला असेल, एकाने नट केला असेल, थर्ड शिफ्टच्या माणसाने ट्राय करायचं हे बसते का. मग दिवसभर समजा 100 बोल्ट तयार करणे, फर्स्ट शिफ्टच्या माणसाने तेवढं करणे, सेकंड शिफ्टच्या करणे, थर्ड शिफ्टच्या करणे. आणि याच्यावर आमच्या कंपन्या लाखो रुपयाच्या, त्या लाखो कामगार असायचे. पूर्वी कामगार फार असायचे, पूर्वी ही औद्योगिक नगरी असायची. पण नंतर काय व्हायला लागलं, याच्यात कामगार सुद्धा बरेचसेच कामचुकारपणा करायला लागले. आणि मग हे साधं काम आहे, ह्या कामाला CNC मशीन आल्या, आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा या पद्धतीच्या मशीन ह्या बाजारात आल्या. अनेक कामगार घरी गेले, आणि
मशीनचं काय काम आहे त्यांना सांगितलेलं आहे की एवढ्या प्रकारचं डिझाईन आहे, एवढंच कट करायचं आहे, हेच काम करायचं, तेवढंच बोल्ट करायचं आहे, तेवढीच लेंथ आहे, तेवढीच त्याची रुंदी आहे. म्हणून जग जे आहे ते ह्या सगळ्या पद्धतीने मशीन लर्निंग किंवा या पद्धतीच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला आज आपण पाहतो की सामोरं जाते. आणि मग आमची जी लोक जे आहेत, मग सर नोकऱ्या गेल्या, कॉम्प्युटरला हे गेला, काय केलं, पण नोकऱ्या आहेत ना. आम्ही जर याच पद्धतीने जर शिकलो तर नोकरी आपल्याला किती मिळेल? जास्तीत जास्त 5 ते 6 लाख रुपये पर ॲन्युम. पण जर आम्ही आत्ता मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे किंवा जॉन होपफिल्ड किंवा जेफ्री हिंटन यासारखा रिसर्च समजा केला. तुम्ही बघितलं की आता अलीकडे घरामध्ये म्हणजे परवा दिवशी माझ्या घरात पण असं म्हणजे मी गावी जाताना थोडंसं आमचा मूड चांगला नव्हता माझा आणि मिसेसचा. पण ते मुलाला माहीत होतं, मुलगा ड्रायव्हिंग करत होता. म्हणजे काहीतरी वेगळ्या समस्या असेल त्या सगळ्या मी तुम्हाला सांगत नाही बसत, पण छोटे मोठे असतात. मग आमच्या दोघांचं मूड त्यांनी चांगला करण्यासाठी त्यांनी लगेच माझे ते इनोवा कारला तर श्रीला सांगितलं, श्री प्ले द सॉन्ग इन दी फेमस इन 2001. कधी बोलला काय माहीत नाही, पण ते आमच्या काळातली चांगली सुंदर गीतं लागली. थोड्या वेळाने आमचा मूड चांगला झाला की काहीतरी ऐकायला चांगलं मिळते. म्हणजे अलास्का असेल, श्री असेल किंवा सगळ्या आजकालच्या AI असेल, नाहीतर तेच जर मला मॅन्युअल लावायचं असतं तर ती कॅसेट घाल, मागं पुढं काढ, 2001च्या कुठले तरी गाणे बाहेर काढायचे, ते लावायचे. आजकाल इतकं आले, पण त्यात आम्ही कुठं आहोत. आणि मग घरी आल्यानंतर ते म्हणाले की आता हे कसं आहे, तुम्ही घर साफ करा, तुम्ही काही दोघं हात लावतच नाही, मला आणि मुलाला म्हणले. तर मी तिला म्हणलं की आपण आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं क्लिनिंगचं छोटंसं मशीन आलेलं आहे यायचं, ते आणू म्हणलं आपण. ते म्हणे सगळं करते का? ते म्हणलं करते ना. तुम्ही बघितलं असेल अलीकडे जर तुमचं घर स्वच्छ असेल आणि ते एक 16-17 हजार असेल किंमत मला वाटते त्याची एक, तर ते मशीन जे बनवलं आहे तर तुमचं ते सगळं झाडू पोछा सगळं मारतंय. समजा त्याला मध्ये इथं पावडे सर बसले, त्याला अडथळं गेलं, ते परत रिबाउंड येते, मागं जाते, ते फिरते सगळं. त्याला एकदा इनपुट दिलं म्हणजे कोडिंग डिकोडिंग दिलं की ते सगळं काम करते. म्हणजे ज्या काळात आमच्या देवी पार्वतीने तिचं काम करायला, घराचं राखण करायला गणपती बनवलाय, मग आता आम्हाला अशा किती समस्या आहेत बघा. म्हणजे हे जे टाकले आम्ही ते इनोव्हेशन सेलच्या अंडर टाकले. ज्यावेळेस आम्ही आविष्कारला एखादं तुमच्याकडे इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट मागतो, रिसर्च मागतो, आमच्या मॅडम म्हणतात पोरांकडे काहीच नाही. निदान समस्या आहे, प्रॉब्लेम आहे, काहीतरी इनोव्हेटिव्ह आयडिया तुम्ही घ्यायला पाहिजेत. अनेक समस्या आहेत. मग शेतीतल्या समस्या आहेत. त्या शेतात जायचे, रोज तिथंच गवत कापायचे, तेच गवत कापून त्या जनावरांना घालायचे किंवा ते जनावरांना घालताना त्या सिस्टीम्स करायच्या आहेत. अनेक ठिकाणी तुम्हाला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा या पद्धतीच्या मशीन लर्निंगच्या अनेक कामांची गरज आहे. आणि मग अशा लोकांना नोकरीच्या संधी आहे, अशा लोकांना व्यवसायाच्या संधी आहे. मी तुम्हाला सांगितलं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्टमधल्या माणसाला काही संधी नाही. ज्यावेळेस त्या कंपन्या ट्रान्सफर होतात ते म्हणतात तुला केलं काय? ते म्हणलं काय नाही, मागच्यानी नट घेतलं होतं, मी त्याला पुढं बोल्ट लावलं. तू काय नवीन शोधलं? मग नवीन शोधायचं असेल तर या पद्धतीच्या काहीतरी सायंटिफिक आणि इनोव्हेटिव्ह रिसर्च किंवा या पद्धतीच्या कुठल्या तरी हटके काही रिसर्च केला, हटके काही संशोधन केलं, हटके काही सॉफ्टवेअर आपण जर काही केलं तर तुम्हाला जगातली सगळ्यात मोठी दरवाजे जे आहे ते ओपन होतात. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल काही लोकांना पॅकेज मिळालंय 3 करोड पर ॲन्युम. कॉम्प्युटर इंजिनियर झालेल्या मुलांना तेवढे मिळाले, पण त्याला तेवढं येतंय ना. त्याला जर नुसतं त्या एक्झाम ओरिएंटेड जर तो शिकला असेल तर. आणि म्हणून आपला जो उद्देश आहे, आपले जे काय असेल की जगापेक्षा काहीतरी वेगळं मला करायचं आहे, माझाच अभ्यासक्रम वापरायचा आहे, काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने मला शिकायचं आहे. आणि या पद्धतीने जर तुम्ही टार्गेट ठेवलं तर तुम्ही काहीतरी करू शकताय. मगाशी मी तुम्हाला एक साधं एक्झाम्पल सांगितलं की ज्यावेळेस मी परदेशात गेलो, मला म्हणजे परदेशात पण जायचं नव्हतं. माझं एक गाव असं एक छोटा आहे की
आता तुम्ही बघितलं असेल की आत्ता कुठेतरी माझ्या गावाला एअरटेलचा एक टावर बसला आहे, म्हणजे कुठेतरी 2-2.5 हजाराचं आमची लोकसंख्या आहे. गावाला गेलं का आमचं मोबाईल बंद असायचं. तुम्ही बघाल की ते मोबाईलवाले सुद्धा किती सर्च करतात की ह्या भागात मोबाईल वापरतात, पण तिथं आपलं टावर नाही, ते बरोबर टावर जाऊन बसवतात. हे जे सर्चिंग करणं हे सुद्धा AIचं काम आहे, की किती कोडिंग आहे, किती लोकांचं लोड किती आहे, डेटा काय आहे. तुम्ही अमेरिकेमध्ये एक रोड आहे की 1600 किलोमीटरचा एक रोड आहे, त्या रोडवर तुम्हाला ड्रायव्हरलेस कार चालवण्याचा अनुभव लोक घेतात. म्हणजे अमेरिकेत जी सगळी लोक आहेत त्यांनी नवीन कार घेतली का पुढच्या 1-2-3 महिन्यामध्ये तर प्रत्येकाची इच्छा असते की त्या रोडवर ड्राईव्ह करायचं. ड्राईव्ह करायचं म्हणजे काय, ड्रायव्हर सीट रिकामं ठेवायचं आणि शेजारच्या सीटवर बसायचं आणि ज्याचा कॉन्फिडन्स आहे असं जवळचं दोस्त घेऊन बसायचं. कारण आपली इंडियन मुलं असतात ते सांगतात सर ते तर लोक एकदम आरामात बसतात, पण आम्ही फार घाबरतो. मग आम्ही कुठला तरी माझ्याबरोबरचं ब्रेव असलेला माझा मित्र घेऊन जातो आणि मग 2 जण बसतात आणि कंटिन्यू ड्रायव्हिंग असते त्यांची. 36 तास ड्रायव्हिंग असते 1600 किलोमीटरला. तर ती कार म्हणजे ड्रायव्हरलेस जी कार ड्राईव्ह करते ही टोटली AIचं आहे. अलीकडे आपल्या देशामध्ये पण भविष्यामध्ये ती यायला लागल्यात, काही काही आल्यात त्याला. मी तुम्हाला सांगितलं की सगळे सिग्नल आलेले आहेत, सगळं करण्यासारखं आहे. म्हणजे पुढे ऑब्स्टॅकल काय आहे, पुढे काय कुठल्या गोष्टी आहेत त्या करण्यासंदर्भात तुमच्या मनात डोकं चाललं पाहिजे की हे असं असं आहे, तर हे जरा मला माझ्या पद्धतीने वापरायचं आहे, माझ्या सोसायटीसाठी वापरायचं आहे, माझ्या वेगळ्या पद्धतीच्या कामासाठी त्याला वापरायचं आहे. हे जर इनोव्हेशन केलं तर मला वाटतं तुम्हाला जगभरात डिमांड राहील. आणि त्यासाठी काही फार म्हणजे हुशार माणसं लागतात असं नाही. जगातले जेवढे सायंटिस्ट आहेत ते सगळे सायंटिस्ट जे आहेत ते सुमार दर्जाचेच होते. आणि म्हणून आज जर तुम्ही बघितलं आजचा जो वर्क आहे किंवा आजचा जो विषय आहे, मी मध्ये सांगितलं की ज्याला बुद्धिमत्ता आहे, ज्याच्याकडं मगाशी मॅडमने सांगितलं की ज्याच्यात कोडिंग डिकोडिंग 01 मेमरी ज्याच्याकडे जास्त आहे, जो जास्त वापर करतो त्या डोक्याला जास्त किंमत आहे. मग ते IT सेक्टरमध्ये जास्त पगार आहे, शास्त्रज्ञामध्ये पगार आहे, अमेरिकेमध्ये त्याला बोलून घेतात. मग हे सगळं त्याच्यामध्येच आहे. सगळं म्हणजे ह्या ब्रेनचं सगळं काम आहे. आणि हे ब्रेनच्या कामासंदर्भात जर विचार केला आपण, ब्रेनचं नेटवर्क अजून जगातल्या कुठल्याही शास्त्रज्ञांना कळलं नाही. कारण न्यूरल आणि न्यूरॉनचे जे नर्व जे आहेत इतक्या बारीक असतात आणि त्या पद्धतीने आपण करतो. आता नॅनो टेक्नॉलॉजी आली, नॅनो सायन्स आलं. मगाशीच मी आणि चव्हाण सर आम्ही 2 जण गप्पा मारत होतो की बायो डिव्हाइस आलेत. बायो डिव्हाइस म्हणजे काय की जसं आता हे जसं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहेत की आता आपण विचार करतो की हे न्यूरल नेटवर्कचा एक वेगळा उपयोग काय होईल. की आता बघा काही लोकांना एक असं टिपिकल आजार होतो अल्झायमरचा. परवा दिवशी माझे एक आमचे पूर्वीचे माझे सेक्रेटरी म्हणून आमच्या फार मोठ्या संस्थेचे, त्यांना ते झालं. बरं माणूस तगडा, व्यवस्थित 6 फूट उंच, सगळं चांगलं खातो पितोय, पण ते सगळं विसरतोय, त्याला कळतच नाही मी कोण आहे. तर अशा व्यक्तीला आजही कुठल्याही प्रकारची मेडिसिन नाही. पण जर समजा आम्ही त्यांच्या काही मेमरी, त्यांना त्यांच्या संदर्भातल्या चिप्स ज्या आहेत, बायो डिव्हाइस जर आहेत, तर त्या संदर्भाचे काही इनपुट त्याला दिलं किंवा हा समोर तो गजनी आला होता ना तसं, हा समोर आला की हा फेस आहे, हा तुमच्या मुलाचा आहे, हा तुमच्या बायकोचा आहे, म्हणजे निदान त्या दोघांना तरी ओळखावं, म्हणजे बरं वाटतं. असे बरेच उत्तर आहेत, बरेच ॲन्सर आहेत. आता मी जे रिसर्च करत होतो, आम्ही जे करत होतो तो एकदम थोडासा म्हणजे एवढं वाईट नाही केलं मी रिसर्च, पण एवढं चांगलं पण नाही केला, कारण एवढं आमच्याकडे तेवढ्या प्रकारचं वेळ पण नव्हता. आता मी बघतोय की माझी मुलं जी आहेत, म्हणजे मगाशी मी सरांशी बोलत होतो, आता माझा एक छोटा मुलगा आहे की तो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोरला, जी आपल्या देशातली 1 नंबरची रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे रँकिंगमध्ये, त्या ठिकाणी तो पोस्टडॉक म्हणून काम करतो. तर त्याला मी सहज विचारलं, त्याला वाटलं आता बाप म्हणून मी जरा त्याला विचारायला गेलो मी जास्त हुशार आहे म्हणून, कारण मी जे सेमीकंडक्टर बनवले होते, काही ज्या गोष्टी बनवलेल्या आहेत त्यालाही काही थोडीफार मी मदत करायला गेलो. आणि त्याला म्हणलं अरे काय करतो तू काय, तर त्याचं मला काही कळलंच नाही. तो म्हणला ते तुम्हाला नाही कळणार पप्पा. अरे म्हणलं मला कळणार नाही म्हणजे काय.
म्हणजे मी एवढे ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये मी माझे एवढे पेपर 50 पेपर पब्लिश केलेत. मी माझ्या हाताखाली 6 मुलं PhD झालेत, अजून 2 करतायत. मला कळत नाही म्हणजे काय करतोय नक्की. मग मी त्याचं ते त्यांनी ते परदेशात PhD करून ते आलेलं आहे, ते काम करताना मी बघितलं की त्याच्यामध्ये ह्या प्रकारचं जे न्यूरल नेटवर्कचं काम जे आहे ते लोक करतात. त्याच्यामध्ये समजा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला जे मगाशी वाबळे मॅडमनी शब्द वापरला किंवा काय वापरलं की तिथं जे सुपरवायझिंग अनसुपरवायझिंग किंवा त्यांनी अजून एक काहीतरी मेमरी डिव्हाइस आणि त्याच्या पद्धतीने वेगळं. आता काय काम करते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, त्याला जेवढं सांगितले तेवढंच काम करते, पण तो माणसासारखं काम कधी करायला लागेल. मध्यंतरी एक मला वाटतं TV सिरियलला एक छोटीशी डॉल, ती एक मुलगी असायची, ते मला नाव विसरलं त्या सिरियलला. एक छोटी मुलगी असायची आणि ती एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टाईपच काम करायची, ती आणि त्याचा भाऊ आणि त्याचे एक वडील. पूर्वी लागायची टीव्हीला. तर ती म्हणायची मला एवढंच माहिती आहे, याच्यापेक्षा जास्त नाही. आय डोंट नो. पण त्याच्याही पेक्षा पुढं काही करायचं असेल तर आपल्याला त्या चिप्समध्ये, मेमरीमध्ये, त्या न्यूरलमध्ये, त्या छोट्याच्या बायो डिव्हायसेसमध्ये कशा प्रकारे ते फंक्शनिंग करेल आणि चांगल्या मोठ्या लेवलवर कसं त्या गोष्टी होतील, या संदर्भात आपल्याला ते काम करावं लागेल. आणि म्हणून सरांचा मगाशी आमचा तोच उद्देश होता की आम्ही ज्यावेळी गप्पा मारत होतो त्यावेळेस त्यांना म्हणलं की कसं होतं आहे, ते सगळं रिलेशन मी मगाशी जे सांगितलं ना, क्वांटम थर्मोडायनॅमिक्सशी रिलेटेड आहे. म्हणजे समजा आम्ही एखादा बायो प्रॉडक्ट बनवला तर त्या बायो प्रॉडक्टमध्ये सरांनी सांगितले मला की तिथं ATP असतात, म्हणजे फॉस्फाईड्स असतात. त्या फॉस्फाईड्सला थोडं जरी करंट दिला, म्हणजे त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला करंट दिला किंवा काय दिला, तर ते माणसासारखे ह्युमन बिंगसारखं काम करायला लागतात. त्याच्या स्वतःचा मेमरी वापरायला लागतात. हे अनेक समस्या आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही जो आजचा ऑडियन्स ठेवलेला आहे तो 11वी सायन्समधलाही ठेवला आहे, 12वीचाही ठेवला आहे, FY BSc कॉम्प्युटर सायन्सचा ठेवला आहे, बायोटेक्नॉलॉजीचा ठेवला आहे. हा मल्टीटास्क लोक असलेली तुम्ही ठेवलेला आहे. आपल्याकडे आपण ती झापड लावून जे चालतो ना समोर, ते चालायचं नाही आहे. म्हणजे सगळ्या लेवलवर विचार करायचा. हे असं असेल तर काय होईल, तसं असेल विचार काय होईल. आणि थोडंसं आजीबाईचं सारखं करायचं. आजीबाई कशी करायची आपल्याला, म्हणजे आजी तुमची तुम्हाला झोपायचं असेल तर काही गोष्टी सांगणार. तो असा राजकुमार होता, तो असा घोडा घेतला, तो उडत आला आणि तो लांबून आला, 7 समुद्राच्या पलीकडून आला, तो घोड्यावर उडत त्या बसून आलेला आहे. आता शक्य आहे का? होतं ना. म्हणजे आपण पण समजा कॉम्प्युटर सायन्सच्या माणसाला वाटलं बायोलॉजीमध्ये काहीतरी वेगळे मेमरी करायचे आहेत, वेगळं काहीतरी मॅजिक करायचं आहे, त्यांनी करा ना. फिजिक्सवाल्यांनी इकडे करा, निदान आजीबाईचं रूप घेऊन त्याला एकमेकाला फसवायचं काम करा, त्यात काहीतरी चांगलं होतं. ज्यावेळेस आपण काहीतरी वेगळं करायला जातो त्यात इनोव्हेशन होतं. आणि म्हणून इनोव्हेशन सेलचं जे आमचं इथली जी कमिटी आहे, जगताप मॅडम आणि त्या कमिटीनी इकडचं लेक्चर ठेवलेलं आहे. उद्याचंही लेक्चर आम्ही काय केलेलं आहे, केमिस्ट्रीवर ठेवलेलं आहे. ते तर फार सुंदर लेक्चर आहे. चव्हाण सर आणि तुम्हाला ऋतिकेश मला वाटते योगिता बारवकर मॅडम देणार आहेत. तिथं तर प्रोटीनचा खेळ आहे सगळा. आणि त्या प्रोटीन्समध्ये तो सुद्धा या पर्टिक्युलर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला कसा उपयोगी पडणार आहे या संदर्भात आहे. म्हणून आपण ही लेक्चर ऐकायचे, हे नुसते ऐकायची नाही आहे, ऐकायचे आणि या कानाने ऐकायचं आणि या कानाने सोडून द्यायचे. काहीतरी चॅलेंज घ्यायचे, मी जे तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, आणि टार्गेट ठेवायचे की आपल्याला काहीतरी अवॉर्ड किंवा काहीतरी क्वालिटी रिसर्च या टॉपिकमध्ये जर करणं शक्य असेल तर त्यासाठी आपण डायव्हर्ट व्हायचं. आणि म्हणून याच्यानंतर लगेचच आपण बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटला सगळेजण जाणार आहोत तुमच्या माझ्यासहित. आपण तुम्ही म्हणणार की काय आहे तिथे, तर तिथं ते चव्हाण सर तुम्हाला सांगणार आहे की तिथं आजचा जो दिवस आहे तो वर्ल्ड फूड डे आहे, जागतिक. आणि त्या ठिकाणी झाल्यानंतर आपण जे काय खातो अन्न, त्या अन्नामधलं ॲडल्ट्रेशन्स हे सुद्धा आपल्याला काही कळत नाही. त्याच्यामध्ये कशा प्रकारचे शुद्ध आहे, अशुद्ध आहे, त्याच्यामध्ये काय अडल्ट्रेशन आहे, मिल्क असेल, कुठले असेल, काही प्रयोग त्यांच्या मुलांनी ठेवलेले आहेत. ते आपल्याला थोडंसं दिवसभरामध्ये पाहून घ्यायचे, तुमच्या सवडीनुसार त्यांना क्वेश्चन विचारायचे, काय त्यांनी केलेलं आहे. म्हणून सर सांगतील तिथं काय काय ठेवलेलं आहे. म्हणजे मला वाटते आजचा जो दिवस आहे की टोटली आपण या प्रकारच्या थिंकिंगला घालवायचं आहे. अभ्यास तर करायचाच आहे, अभ्यास करणं एवढं काय अवघड नाही आहे. फक्त तुम्ही त्या पद्धतीने करत असताना जरा चॅलेंजिंगची भूमिका जर घेतली
तर मला असं वाटतं शक्य आहे. आजचं जे दोन्ही मला वाटते आपल्या मॅडम ज्या आहेत अल्लाट मॅडम, या दोन्हींनी पण फार चांगलं लेक्चर दिलं. त्यांनी मला ज्यावेळेस व्हॉट्सअपवर पाठवलं, मेलवर पाठवलं, थोडंसं माझं केमिस्ट्री असल्यामुळे मला बऱ्यापैकी कळलं होतं, पण दोघींनी चांगलं समजून सांगितलं. कारण मशीन लर्निंगचा जो पार्ट आहे आणि कोडिंग डिकोडिंग सिस्टीमचा जो पार्ट आहे तो फार महत्त्वाचा आहे. आणि आजचा जो विषय आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये ती फार महत्त्वाची इनपुट्स आहेत. आणि मला वाटते पुढच्या वर्षी आपण हे दोन्ही कोर्स सुरू करतो आहे. तुम्ही म्हणणार मग सर आम्हाला काय फायदा, त्यांना सुरू करतो आहे म्हणजे तिथले फॅकल्टी पण येणार आहेत, ते प्रयोग पण येणार आहेत, तुम्हाला आयडिया सुचू द्या, ते मदत करतील प्रोजेक्टला. असं काही नाही. तुम्ही बघितलं असेल मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा माणूस IT सेक्टरमध्ये चांगलं काम करतो, सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा माणूससुद्धा IT सेक्टरमध्ये काम करतो. जरी समजा तुम्ही बायोटेक्नॉलॉजीला असेल तरी तिकडं काही काम वेगळं होऊ शकतं. कॉम्प्युटर सायन्सचा मुलगासुद्धा मशीन लर्निंगचं किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा एखादा प्रोजेक्ट छानपैकी घेऊ शकतो. आपल्या जवळपास जर लोक चांगली असतील आणि त्या पद्धतीचे विषय असतील तर माणसाची नेहमीच प्रगती होते. म्हणून म्हणतो आपल्या मराठीमध्ये आणि आपल्या ह्याच्यामध्ये आहे की संगत चांगल्या लोकांची करावी. आणि म्हणून संगतीला आपण 2 विषय जे पुढच्या वर्षी सुरू करतोय, डेफिनेटली इट विल चेंज द टोटल सिनेरिओ ऑफ आवर दॅट इज संस्था. जे आपल्या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष लांडे साहेबांनी सांगितलं की खरंच मला आमच्या संस्थेतून एखादा तरी असा हिरा तयार करायचा आहे की ज्याला जागतिक स्तरावर असा तो कीर्तिमान होईल किंवा नोबल लॉरिएट होईल. आणि त्यासाठी खरं तर आमची धडपड आहे. आपण सर्वांनी आमचं सिरीजसाठी तुम्ही उपस्थित राहिला त्याबद्दल निश्चितच मी सर्व डिपार्टमेंटचं अभिनंदन करतो. आणि या दोन्ही मॅडम शीतल अल्लाट मॅडम असतील किंवा अपर्णा ओबाळे मॅडम असतील, दोन्हींनी लेक्चर तुम्हाला त्या संदर्भात दिलं, त्या दोघींचं अभिनंदन करून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Okay, good afternoon, one and all. Hey, this is not a lecture, right? That don't bother about it. I will take just 2 minutes, right, of you. Yes, I'm presenting. I'm delighted to be here to present the vote of thanks on this today's lecture series of the Nobel Laureate. I'm very thankful to our Honorable Dr. K.G. Kanade sir. So he enlightened the so many things related to the artificial intelligence with the regular practices. And there is a ultimate motto, right, of we people, of our trust, our honorable president, ki we should satisfy our mission goal, that is service to the society through excellence in education. So definitely sir, after taking the knowledge, right, of such kind of the series, the student definitely back of the mind they will think and what they would like to develop the new technologies, right, in the coming years or in the coming decades. So I'm very thankful because my ideology was not clear, right, about the artificial intelligence, and it will be very supporting things, right, for me for the tomorrow's session of the chemistry Nobel Prize. And I'm thanking Professor Sheetal Allat madam and the Wable madam. In a very simplicity, they have been explains what is artificial intelligence and the data structures and everything, and how it is applicable, right, to the multitasking activities, right, in terms of the artificial intelligence. So now it's a matter of our mind, right. Now there is a matter of our stomach, because there is a one saying that is empty stomach there will be no revolution. असं म्हटलं जातं की भूखे पेट क्रांती होती नहीं है. And what is the peculiarity of the today's day? The 16th October is celebrated as, sir already announced, the 16th October is celebrated as the World Food Day. On this occasion, the Department of the Biotechnology, under the guidance of our Honorable Dr. K.J. Kanade sir, we organize the celebration of the World Food Days. So directly, right, we'll move to the Biotechnology Department. There will be the inaugural, right, of the World Food activity. And at least see our staff members and the students, right, they will associate it with you to show the some kind of the different test of the food sample routinely, because everything is for the food. Try to understand, artificial everything is there, right, but everything is for food. So definitely it will be a helpful session, and do visit to the department. हां, डबे खाऊन या आणि जेवण करून या, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि रिक्वेस्ट आहेत, तुम्ही जरी
ह्या फील्डचे असला कॉम्प्युटरचे, तर उद्याचं एक सेशन ऑर्गनाईज करा. सो डेफिनेटली तुम्हाला खूप चांगली इन्फॉर्मेशन मिळेल. थँक्यू सो मच. ओके, थँक्यू.